Any data structure is a collection of elements, okay? But by concept, data structures are type neutral. So therefore they are also generic. A stack as a concept, the concept will never tell that it has to be integer. You always have to push integer. The concept of stack will say you can push an element, okay, and you will pop an element, and it's a last in first out fashion. গল্প বন্ধ করেন please. So therefore stack is not as a stack, as a concept, data structure, stack is not limited to a specific type. But if you implement a stack class with a specific type of elements, then it is limited to that element only. So that is why, but when you import a stack from library, that is kept in library for everybody, not to meet only your specific need. আপনার ইন্টিজারের জন্য স্ট্যাক দরকার, ওনার স্ট্রিং এর জন্য দরকার, তাহলে ওনার প্রজেক্টে উনি ওটা ইম্পোর্ট করে স্ট্রিং এর জন্য স্ট্যাকটা ইউজ করতে চান, আপনি আপনার প্রজেক্টে ইন্টিজারের জন্য ইউজ করতে চান। And that's why the লাইব্রেরিতে যে কালেকশন ক্লাসগুলো থাকে সেগুলো also generic class. They are simultaneously collection and generic. Okay. Now in Java array, আমরা যদি একটু কথা বলি, okay, any Java array is a class, okay, implicit class. Any question? Array type class. Now can you give me example of some array? বিভিন্ন টাইপের array. So example of array, an array, and the class name. So first you give me the example, then we'll write the class name. Okay, এখানে আরেকটু স্পেসিফিক করে যদি দেই, implicit array class name. Okay, so let's say you want to use an integer array. So in Java, this is the syntax: integer array, give some name. Okay, so int arr. So class name is one-dimensional integer array. You cannot pronounce this. Can you pronounce that? এটাকে আপনি কিভাবে প্রনাউন্স করবেন as a word? You cannot. তাহলে এটাকে আপনি বলতে পারেন যে it's a one-dimensional integer array class, implicit class. And int arr is an object. Okay? So int arr is an object of a class. বুঝাইতে পারছি? Another example দেন দেখি। Give me another example. Two-dimensional what type of array? Huh? কি টাইপের array? Two-dimensional string. তাহলে এখানে বলতে হবে যে string. Two-dimensional string array কোথায় কাজে লাগে? একটা উদাহরণ দিয়ে বলেন। এই প্রবলেমটা সলভ করতে I need a two-dimensional string array, but the elements are string. Two-dimensional integer array আপনি ম্যাট্রিক্সের জন্য ইউজ করতে পারেন, কিন্তু two-dimensional string array আপনার লাগতেই পারে, কিন্তু ভ্যালস, ওকে, বা ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টস, ওকে, বা ম্যাট্রিক্স এলিমেন্টস। তাহলে এটার ক্লাসের নাম কি? int bracket bracket, this is the class name. And matrix element is an object of which class? তাহলে ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট হচ্ছে আপনার
object of two-dimensional integer array class. এখন আপনার প্রজেক্ট আপনি 10 রকমের অ্যারে ডিক্লেয়ার করতে পারেন। You may also have an array of student, array of employee হইতেই পারে, বা প্রোডাক্ট অ্যারে। তাহলে প্রোডাক্ট, ওকে, প্রোডাক্টস। তাহলে হোয়াট ইজ প্রোডাক্ট? ক্লাসের নাম কি? হ্যাঁ, তাহলে this is your class name, and product is an array of product is an object of one-dimensional product array class. So when you say in third bracket, that means it means one-dimensional array and the element are integer. এটা মানে হচ্ছে one-dimensional array and the elements are no. এটা one-dimensional array, the elements are integer. তাহলে এটা যদি একটা array হয় তাহলে তার elements are two-dimensional array elements are one-dimensional array. So 2D is a collection of 1D. তাই না? তাহলে এটা হচ্ছে এইটার এলিমেন্টের টাইপ। তাহলে এটা একটা one-dimensional array, এলিমেন্ট গুলো কি? প্রোডাক্ট what? প্রোডাক্ট হ্যান্ডেল। তাহলে আপনাকে যে প্রোডাক্ট 0, হোয়াট ইজ প্রোডাক্ট 0? এটা কি? হোয়াট ইজ দ্যাট? হ্যাঁ, ঠিক আছে। So is a product handle, class handle বা object need to be instantiated. Array of product, তাহলে product 0, product 1, product 2 এগুলো কি? product 0, product 1, product 2 এগুলো কি? object of what type? which are null. তো ওরা সব ক্লাস হ্যান্ডেল, ওখানে নিউ করতে হবে, নিউ প্রোডাক্ট করতে হবে। তাহলে প্রোডাক্ট 0 ইকুয়াল টু নিউ প্রোডাক্ট। আপনি ইন্ডিভিজুয়াল অবজেক্টকে নিউ করেন না, আসিফ ইকুয়াল টু নিউ আসিফ, নিউ স্টুডেন্ট, বাট ইউ ক্যান হ্যাভ এ স্টুডেন্ট অ্যারে। সো স্টুড লিস্ট অফ 0 ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্ট, স্টুড লিস্ট অফ 1 ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্ট। তাহলে স্টুড লিস্ট অফ I যদি লুপের মধ্যে করি ইকুয়াল টু নিউ স্টুডেন্ট। So you can also have a array of objects, array of some element. Element has a type. So if you can say array of integers, so then integer is the element type. You can also say array of product, then products are element type. But product variable গুলো তো আর ডাটা না, হ্যান্ডেল, ক্লাস হ্যান্ডেল। তাহলে ওখানে নিউ করতে হবে। ওকে, আমরা এগুলো দেখবো। এখন ইমপ্লিসিট ক্লাস বললাম কেন? যে এই নামের কোনো ক্লাস সোর্স কোড আপনি কোথাও পাবেন না। এই নামের ক্লাসগুলো মেশিন কোডে অটোমেটিক্যালি ব্যাকগ্রাউন্ডে তৈরি হয়ে যায়। তাহলে এটাকে যদি আমরা দেখতে চাই ফর এক্সাম্পল, তাহলে এটার জন্য এরকম একটা ক্লাস তৈরি হবে। ওকে, আপনার মেশিন কোড ভার্সনে সোর্স কোড ইউ উইল নেভার ফাইন্ড এনিওয়্যার, বাট আমরা আলোচনার জন্য যদি হতো তাহলে এরকম হতো যে পাবলিক class, this is the class name, and there is a public int length field এগুলো, ঠিক আছে, and dynamic memory for the elements. তো তাহলে আপনি যদি এখন বলেন যে int arr dot length, আপনি এখান থেকে how many memory is allocated সেই ভ্যালুটা পাবেন। So you'll get the size of the array. So in Java, if you know the class array name, automatically you will get the size of the array from the field length. So int arr dot length proves that it's a class.
কারণ ডট লেন্থ তখনই দিতে পারবেন যখন একদিকে ক্লায়েন্ট আর একদিকে মেম্বার। ওকে, এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং জাভা অ্যারে? হোয়াট ইজ লেন্থ হিয়ার? আচ্ছা, লেন্থ বোঝানোর আগে তাহলে আপনি আরেকটু দেখে আসেন উপরে। Okay, let's say one D ARR is an one-dimensional integer array. Now, array এবং string এর ক্ষেত্রে string কি class না? Class or not? Okay, student is a class, but can you use ASIF without allocating memory? No, you have to say ASIF equal to new student. Do you allocate memory to str? No, আপনি বলে দেন যে str equal to hello world কোটেশনের মধ্যে। তো তাহলে স্ট্রিং এবং অ্যারের ক্ষেত্রে আমরা এই ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট যদি ভ্যালু দিয়ে দেই, বিকজ ইটস কনভিনিয়েন্ট ফর আস, তখন আসলে ইন্টারনালি সে নিউ করে। ওকে, সো when you say string, ওকে, str, এটা তো একটা অবজেক্ট না। আপনি যদি এখন প্রিন্ট করেন str, কি পাওয়া যাবে? system dot out dot print str, what it will give you বলেন তো আউটপুটে? What will be the output? Null, because str is not allocated. তাহলে আপনি চাইলে কিন্তু বলতে পারেন যে str equal to new string. You can actually say that. এবং এইখানে আপনি বলতে পারেন whatever the value you want to give. এখন অন্যান্য ক্লাসে তো এটা করতে হয়, কিন্তু স্ট্রিং এ যেহেতু এটা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ হয়, for our convenience it actually allows us str equal to, যখন আমি ওয়েলকাম বলছি তখন অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ অ্যালোকেটিং মেমোরি উইথ দিস ভ্যালু, কিন্তু আমার দেখতে এটা সুবিধা কনভিনিয়েন্ট, so that's why it is allowed. But don't think that it is working this way, actually it is working that way, but in the background. So this is called initializer list. It is equivalent of str equal to, okay, character w, then character e, then character l, okay, then character finally e. So this is called initializer list. So it will allocate memory for number of characters inside the string class. String class এর ভেতরে তো আর স্ট্রিং নাই, স্ট্রিং ক্লাসের ভেতরে কি আছে? প্রিমিটিভস, ক্যারেক্টার অ্যারে। এই ক্যারেক্টার অ্যারেকেই আপনি কালেকটিভলি কিছু ফাংশনালিটি অ্যাড করে বলতেছেন এটা স্ট্রিং, হুইচ ইজ এ অবজেক্ট অফ স্ট্রিং টাইপ। কিন্তু আপনার ইনপুট তো আসলে ক্যারেক্টার, এভরি কি ইউ টাইপ ফ্রম কিবোর্ড ইজ এ ক্যারেক্টার। তো তাহলে স্ট্রিং ইজ নাথিং বাট কালেকশন অফ ক্যারেক্টার, but শুধু collection of character does not give you any functionality. So you add some functionality and make it a class, because it's very frequently used, and we want to operate some functions on the string. আমরা string এর length বের করি, concatenate করি, তাই না, বল কমেন্ট করি, অনেক কিছু রিভার্স করি। তাহলে স্ট্রিং এর একটা টেক্সটের উপর আমরা অনেক ধরনের অপারেশন ম্যানিপুলেশন করি। তাহলে আপনাকে নিজের ফাংশন বা মেথড লিখতে হতো যদি ক্যারেক্টার অ্যারে ইউজ করতে হতো। সি ল্যাঙ্গুয়েজে তাই করতে হয়, কিন্তু সি প্লাস প্লাস বহু আগে আসছে, এখন তো পাইথন জাভা সবই এগুলো ক্লাস। কারণ কি? কারণ ওই ক্যারেক্টার ম্যানিপুলেশনস গুলো, টেক্সট ম্যানিপুলেশন মেথডস আর পার্ট অফ দ্য স্ট্রিং ক্লাস, সো উই কল ইট। বাট আমরা ছোটবেলা থেকে, মানে ছোটবেলা বলতে 1 থেকে আমরা এমন ভাবে জিনিসটা
মানে তুলে ধরা হয় যে ভাবটা এমন স্ট্রিং ইজ এ প্রিমিটিভ লাইক ইন্টিজার, বাট ইটস নট, ইটস এ ক্লাস। সিমিলারলি এনি অ্যারে ইন জাভা অলসো ইজ এ ক্লাস। তো তাহলে জাভাতেও আমাকে নিউ করতে হবে অ্যারে, অর আই ক্যান ইউজ ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট। তাহলে এই স্ট্রিং এর মতোই এখানে ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট ইউজ করলে নিউ করতে হবে না, বাট নিউটা হবে, ইন্টারনালি হবে। কতগুলো এলিমেন্টের জন্য? এই লিস্টে যতগুলো আছে। And after memory allocation, these will be the initial value. That's why it is called initializer list. Okay. এখন আসেন, এটা তো আমরা ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট দিয়ে করলাম 1D ARR। Now suppose 1D ARR2 নামে আমরা একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম, বাট নো ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট। ইনিশিয়ালাইজার লিস্ট রিকোয়ার্স প্রোগ্রামার টু গিভ দ্য ভ্যালু। প্রোগ্রামার কিভাবে সবসময় ভ্যালু পাবে? তাই না? আপনি অনেক সময় ভ্যালু ক্যালকুলেট করবেন আফটার ওয়ার্ডস, বা আপনি ইউজারের কাছ থেকে নেবেন। কাজে ইনিশিয়ালাইজার লিস্টে আপনি সবসময় ভ্যালু দিতেও পারবেন না, আনরিয়ালিস্টিক। তো আমি ডিক্লেয়ার করলাম, কিন্তু এখন যেহেতু আসিফকে যেভাবে আমি নিউ করি, এটাকেও আমাকে নিউ করতে হবে। এখন এইটার ক্লাসের নাম হচ্ছে ইন্ট থার্ড ব্র্যাকেট, এটা হচ্ছে ক্লাসের নাম। তাইলে কনস্ট্রাক্টর শুড বি দিস এন্ড 10 শুড বি দ্যাট। কাজটা আসলে এটাই হয়, কিন্তু লুকস ইনকনভিনিয়েন্ট, এই জন্য আমরা প্যারেনথেসিস দিয়ে কনস্ট্রাক্টর ইউজ না করে এই ব্র্যাকেটের মধ্যে কনস্ট্রাক্টর ভ্যালুটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ, 10টা হচ্ছে আপনার ওই যে লেন্থের ভ্যালু, মানে ওই 10 দিয়ে সে কি করবে, 10টা যখন সে রিসিভ করবে কনস্ট্রাক্টরে, এখানে তাহলে আপনার একটা কনস্ট্রাক্টর থাকবে পাবলিক। কনস্ট্রাক্টর নাম কি? ইন্ট থার্ড ব্র্যাকেট, এটাই তো ক্লাসের নাম। তাহলে এখানে ধরেন ইন্ট লেন্থ, তাহলে কনস্ট্রাক্টরের কাজ কি বলেন? দিস ডট লেন্থ ইকুয়াল টু লেন্থ, আর ওই যে আপনার একটা ক্যারেক্টার অ্যারে আছে না, অ্যালোকেট মেমোরি ফর লেন্থ নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস। তো এইটা হচ্ছে কনস্ট্রাক্টরের কাজ। ক্যারেক্টারের জন্য মেমোরি অ্যালোকেট, তাহলে আপনার মানে অ্যারে 10টা ইন্টিজারের জন্য, এটা ইন্টিজার তো লেন্থ নাম্বার অফ ইন্টিজারস। তো কাজে আমি যখন বলতেছি, এখানে যখন যদি বলি যে int arr ইকুয়াল টু নিউ, এটা ক্লাসের নাম, কনস্ট্রাক্টরে 10, এটাই আসলে অ্যাকচুয়ালি কাজটা এটাই হয়, কিন্তু আমরা এটা লিখি না, কারণ ইটস ইনকনভিনিয়েন্ট, লুকস উইয়ার্ড। তা আমরা লিখি হলো এইভাবে যে int arr ইকুয়াল টু কনস্ট্রাক্টরের 10টা আমরা থার্ড ব্র্যাকেটের ভেতরে দিয়ে দিই। ওকে, এটা করলে আসলে এই কনস্ট্রাক্টরটা ফায়ার হয়। তো কাজে আমি যদি বলি যে প্রিন্ট int arr dot length, I'll get 10. Okay, any question before I go to the IntelliJ and show you? আচ্ছা, ওখানে যাওয়ার আগে তাহলে আমার দু একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেন। ক্লাসের নাম, রাইট, ইমপ্লিসিট ক্লাস। এই নামে কোনো ক্লাস আপনি নিজে জাভা ফাইল তৈরি করে বানাইতে পারবেন না। এই ক্লাসের কোনো জাভা ফাইল নাই, এটা ডাইরেক্ট মেশিন কোডে বিল্ড করার সময় তৈরি হয়। বিল্ড করার সময় কম্পাইলার দেখবে আপনার প্রজেক্টে কয়টা অ্যারে আপনি ডিক্লেয়ার করছেন, কোন কোন টাইপের, সেই কয়টা, ধরেন এইটাই যদি আমার কোড হইতো, তাহলে এই প্রজেক্টে আমার কয়টা অ্যারে ক্লাস তৈরি হতো। একটা তো আমি লিখলাম, এটা একটা হতো, এই ক্লাসটা তৈরি হতো না, ক্লাসটা তৈরি হতো, আর কোন ক্লাস তৈরি হতো? আরেকটা ক্লাস তৈরি হতো এই নামে।
তাহলে আরেকটা ইমপ্লিসিট ক্লাস তৈরি হতো, তাহলে দুইটা ক্লাস তৈরি হলো। আরেকটা ক্লাস তৈরি হতো এটার জন্য, প্রোডাক্ট। না অফকোর্স এটা একটা নতুন ক্লাস, কিন্তু এই ক্লাসটা তখনই ভ্যালিড হবে যদি প্রোডাক্ট নামে আপনার একটা মডেল ক্লাস আগে থেকেই থাকে, না হলে তো এটা ইনভ্যালিড। সো ইট রিকোয়ার্স দ্যাট প্রোডাক্ট ক্লাস ইজ অলরেডি দেয়ার। সেম প্যাকেজে হইলে প্যাকেজ ক্লাস হতে পারে, আর যদি আপনি ইম্পোর্ট করেন তাহলে তো পাবলিক ক্লাস হতেই হবে। অ্যারে ক্লাসের মেথড নাই, অনলি ইউ হ্যাভ এ ফিল্ড লেন্থ, কনস্ট্রাক্টর আর লেন্থ ছাড়া আর কোনো ফিল্ড নাই। অ্যান্ড ইন্টারেস্টিংলি ইটস পাবলিক ফিল্ড। পাবলিক ফিল্ড আমরা বলেছি না যে টিপিক্যালি ফিল্ডস আর প্রাইভেট আর প্রোটেক্টেড, দু একটা এক্সেপশন, ইট ইজ ওয়ান অফ দেম। কিন্তু কেন এটাকে পাবলিক করা হলো সেটা আমরা পরে কথা বলছি। There is a rationale behind that. Once we allocate the memory, can we change the length? No. আপনি যখন একটা অ্যারে অ্যালোকেট করে ফেলবেন, নিউ করে ফেলবেন of size 10, it is fixed. আপনি রিসাইজ করতে পারেন নতুন করে অ্যালোকেট করে, সেটা অন্য জিনিস, কিন্তু এক্সিস্টিং মেমোরিকে যেটা অলরেডি অ্যালোকেটেড ওটাকে আপনি বাড়াতে পারবেন না, because that next memory could be given to somebody else. তাহলে আপনি পরেরটাকে ক্যাপচার করবেন কিভাবে? এক্সটেন্ড করা যাবে না ঠেলা দিয়ে। আপনি ঠেলা দিয়ে জায়গা দখল করতেছেন, পাশের প্লট খালি নিয়ে একটু বাড়াই ফেলি, এটা করা যাবে না। কারণ হু নোজ আপনাকে এইটুকু দেওয়ার পরে ওইটা হয়তো আরেকজনকে অ্যালোকেট করছে নিউ করার সময়। তাহলে আপনার যদি বেশি জায়গা লাগেই, আপনি এই 5 কাঠার প্লট সেল করে আরেক জায়গায় 10 কাঠার প্লট কিনেন, কিনে আপনার মাল সামান ওখানে শিফট করেন। So now you have size 10, এটা allocated for 10, it is gone, এটা আর বাড়ানো যাবে না। তাহলে আপনি আরেক জায়গায় 20 allocate করে এই 10টাকে শিফট করে দেন, কিন্তু এইটা কিন্তু আর থাকবে না। So that's why you cannot change the length of a allocated array. 10টা ইন্টিজারের জন্য মেমোরি লাগবে না, এটা তো লেন্থ তো হচ্ছে, লেন্থ আর ডাটা না, আমি তো অ্যারের মধ্যে ডাটাও রাখবো। লেন্থ তো হচ্ছে সাইজ, যে কয়টা ডাটা থাকবে সেই ভ্যালুটা, কিন্তু ডাটার জন্য তো মেমোরি লাগবে। তো সেই ক্ষেত্রে মেমোরি ফর 10 ইন্টিজার্স। আচ্ছা, এই প্রোডাক্ট অ্যারেতে কি হবে? মেমোরি ফর হোয়াট, এটা বলেন তো দেখি। প্রোডাক্ট অ্যারে, তো এখানে আমার memory for length number of what? কেন ইন্টিজার? আপনার এলিমেন্ট কি ইন্টিজার? তাহলে কি, তাহলে এতগুলো কি কিসের জন্য মেমরি অ্যালোকেট করবে? প্রোডাক্ট হ্যান্ডেলস অবজেক্টস, object handles, not for instance। খেয়াল করেন, ডায়াগ্রাম দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন। অবজেক্ট অ্যারে কোথায় আছে দেখেন তো, এখানে জাভা অ্যারে বাইরে, না অ্যারে, অ্যারে ওয়ার্ডটা আছে কোথাও, কোথায়? হাউ অ্যারে, ওকে। তো আমার ARR1 হচ্ছে একটা 1 ডাইমেনশনাল ইন্টিজার অ্যারে অফ সাইজ 4। তো তাহলে আমার এটার মধ্যে কি থাকবে? একটা লেন্থ থাকবে আর এই 4টা ইন্টিজারের জন্য মেমোরি থাকবে। কিন্তু আপনি যখন কমপ্লেক্স নাম্বারের 1 ডাইমেনশনাল অ্যারে বলতেছেন, তখন এখানে মেমোরি গুলো ক্রিয়েট হবে ফর হ্যান্ডেল, নট ফর ইনস্ট্যান্স। হ্যান্ডেল গুলোতে আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি নিউ করতে হবে,
যে কমপ্লেক্স ARR 0 equal to new complex number. This is the memory for the complex number instance. না না না, আপনি কমপ্লেক্স নাম্বার যখন নিউ করেন মেমোরি তৈরি হয় না, এই মেমোরিটা কে রিপ্রেজেন্ট করে? C1 ইকুয়াল টু নিউ কমপ্লেক্স, তাহলে C1 রিপ্রেজেন্ট করতেছে। C2 ইকুয়াল টু নিউ কমপ্লেক্স, C2 রিপ্রেজেন্ট করতেছে। এখানে C1 C2 নাই, এখানে অ্যারে 0 ইকুয়াল টু নিউ কমপ্লেক্স, অ্যারে 1 ইকুয়াল টু নিউ কমপ্লেক্স। তাহলে এখানে যে অ্যারে 0 অ্যারে 1 এলিমেন্টস গুলোই হচ্ছে কমপ্লেক্স নাম্বারের হ্যান্ডেল। আপনি 5টা ইন্টিজার XYZ ডিক্লেয়ার না করে বললেন অ্যারে 0 অ্যারে 1 অ্যারে 2, এলিমেন্টস গুলো ইন্টিজার। এখানেও 5টা অবজেক্ট আলাদা আলাদা ডিক্লেয়ার না করে, অবজেক্ট 1 অবজেক্ট 2 অবজেক্ট 3 ডিক্লেয়ার না করে একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করলাম ওই টাইপের, ক্লাস টাইপের। তাহলে ওই অ্যারে এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে আমার হ্যান্ডেল, হুইচ উইল বি ইনিশিয়ালি নাও। তো লোগুলোতে নিউ করতে হবে। তাহলে আপনার এই জাভাতে অবজেক্টের অ্যারে কিন্তু এরকম হবে মেমোরি অ্যালোকেশনটা। এখানে আমি যদি আরেকটা ডায়াগ্রাম থাকে, ইজ দেয়ার এনি? হ্যাঁ, ওকে, আরেকটা আছে ওই যে এখানে দেখেন। তাহলে আমার 1D ARR ইকুয়াল টু নিউ ইন্ট 5, তাহলে 1D ARR হচ্ছে ক্লাস হ্যান্ডেল অফ অ্যারে ক্লাস। তাহলে 1D অ্যারে ক্লাস, এভরি অ্যারে ক্লাস উইল হ্যাভ এ লেন্থ, তাহলে লেন্থের ভ্যালু হবে 5, আর সে 5টা এলিমেন্টের জন্য মেমোরি অ্যালোকেট করবে। এখানে এলিমেন্ট গুলো ইন্টিজার। তো আপনি এখন অ্যারে 0 দিলে একটা ইন্টিজার পাবেন, অ্যারে 1 দিলে একটা ইন্টিজার পাবেন, সো ইউল গেট দ্য এলিমেন্টস। বাট when you say 2D ARR, তাহলে 2D is a collection of 1D। এখন এখানে আপনি কয়টা ইন্টিজার রাখতে পারবেন 2D তে? এই 2D ARR এখানে কয়টা ইন্টিজার থাকবে? নাম্বার অফ ইন্টিজার্স 12, number of integers 12. But if I say number of element 3, because 2D elements are 1D, so element আর integer কিন্তু এক না। 1D এর ক্ষেত্রে এক, কারণ 1D এর এলিমেন্ট গুলো ইন্টিজার, কারণ 1D হচ্ছে লোয়েস্ট ডাইমেনশন, ওর এলিমেন্ট গুলো হচ্ছে ডেটা। কিন্তু 2D এর এলিমেন্ট কিন্তু ডেটা না, 2D এর এলিমেন্ট হচ্ছে 1D। তো তাহলে আপনি যদি বলেন যে 1D ARR dot length, you will get 5, because there are 5 elements, all are integers. But এখানে আমার 12টা ইন্টিজার থাকবে ঠিকই, কিন্তু 2D ARR dot length will give me 3. So 2D ARR কে যখন নিউ করবেন তখন এটা হচ্ছে, এই গ্রিনটা হচ্ছে 2D অ্যারে ইনস্ট্যান্স। এখানে দুইটা অ্যারে ক্লাস, 2D অ্যারে ক্লাস এবং 2D অ্যারে ক্লাসের এলিমেন্ট হিসেবে আবার 1D অ্যারে ক্লাস। তাহলে এই যে 2D অ্যারে ক্লাসের লেন্থ, মেমোরি অ্যালোকেট হবে ফর 3 1D হ্যান্ডেল। তাহলে এই প্রত্যেকটা 1D হ্যান্ডেল আপনি আবার 1D নিউ করবেন একটা করে। So this is will be the memory, this is how the memory look like for a 2D array in Java. 12 বেশি মানে আপনার তো ডাইমেনশনের উপর ডিপেন্ড করবে, আপনি 3/4 দিয়েছেন ওই জন্য 12। এখন আপনাকে এখানে নিউ করতে হবে না, নিউ করার সময় তো আপনি বলতে পারেন এটাও 4 এটাও 4 এটাও 4, কিন্তু আপনি চাইলে বলতেই পারেন যে এটা 6, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে 4টা এলিমেন্ট, সেকেন্ড হচ্ছে 6টা এলিমেন্ট, এটাও পসিবল। ওকে, হ্যাশ টেবিলের স্ট্রাকচারটা অনেকটা এরকম। হ্যাশ টেবিলে কি থাকে, এদিকে থাকে না বাকেট, এক এক বাকেটের সাইজ এক এক রকম। তার মানে হ্যাশ টেবিল ইজ নট এ সিমেট্রিক টু ডাইমেনশনাল অ্যারে, ইটস অ্যাসিমেট্রিক টু ডাইমেনশনাল অ্যারে। ওকে, সো নাম্বার অফ হ্যাশ ভ্যালুর জন্য আপনি একটা করে রো, কিন্তু ওই রোতে বাকেট সাইজ কত হবে এটা তো ভ্যারি করে, এটা ভ্যারি করে কন্টেন্টের উপর। কন্টেন্টটাকে সে হ্যাশে কনভার্ট করে একটা নির্দিষ্ট বাকেটে চলে যায়। তাহলে আপনার কন্টেন্টের উপর বেস করে কোনো বাকেটের এলিমেন্ট বেশি হইতে পারে, কোনো বাকেটের এলিমেন্ট কম হইতে পারে। সো তাহলে এই যে জাভা অ্যারে ইজ ভেরি সুইটেবল ফর ইমপ্লিমেন্টিং হ্যাশ টেবিল। ওকে, তো এইটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে আমরা এখন এইগুলোর অ্যান্সার দিতে পারবো। ওকে, যে তাহলে আপনি আমাকে এখন বলেন যে হ্যাঁ এইখানে এখানেই বোধহয় আমরা বলছিলাম। ওকে ওকে,
তাহলে এখানে আমার যদি বলি যে হাউ মেনি এলিমেন্টস ইন 1D ARR according to this declaration 5. How many elements in 1D ARR 2? 10. Good. Now how many integers in 2D ARR? 9. How many integers? But how many elements? 4. 4 1D. তাহলে আমি যদি এখন বলি যে 2D ARR dot length কি পাওয়া যাবে? 4. 2D ARR 0 dot length. What is 2D ARR 0? First element. এইটার লেন্থ, এটাও তো একটা 1D array, তাহলে ওটার একটা লেন্থ আছে, ওটার লেন্থ কত? 2. 2D ARR 2 হচ্ছে এই 1D, তাহলে ওটার লেন্থ হচ্ছে 3. তাহলে আমাদের ম্যাট্রিক্স ক্লাসটাতে যদি যাই, ওটা দেখছিলাম আমরা ম্যাট্রিক্স ক্লাসটা। ওকে, ম্যাট্রিক্স ক্লাসটা দেখানো হয়নি আপনাদের? ওকে, সেকশন 6 এ একটা আছে, দেখেন ম্যাট্রিক্স অপারেশন। So here we have a matrix class, complex number মতোই। section 6 ওদের ওই যে প্রথম উইকে থার্সডে থেকে ওয়েডনেসডে তে তো দুইটা ক্লাস হয় নাই, তো ওই জন্য ওরা লেটে সবার শেষে যখন আসলো তখন ওদেরকে বলা হলো যে বাকি 3 সেকশনে কমপ্লেক্স নাম্বার করা হয়েছে, লেটস ডু ম্যাট্রিক্স। সেম কনসেপ্ট, অ্যাডিশন। ওকে, এবং ওটার স্ক্রিনশট আপনার কুইজে আসছে আজকে। ওকে, তাহলে এখন দেখেন ম্যাট্রিক্স ক্লাসে যদি দেখেন, now you can use a 2D array to represent a matrix. You can do that. কিন্তু আমরা জানি যে ইমপ্লিসিট অ্যারেতে স্ট্যান্ডার্ড কোনো মেথড নাই, যেগুলো কাস্টমাইজ কোনো মেথড নাই। সো ম্যাট্রিক্স ক্লাস শুড হ্যাভ বিল্ট ইন ফাংশনালিটি লাইক অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ট্রান্সপোজ, ইনভার্স, ফাইন্ডিং ডিটারমিনেন্ট, রাইট? তো সেগুলো তো আর আমি 2D অ্যারে ক্লাসে পাবো না। তাহলে এই জন্য আমি 2D অ্যারে আমি ইউজ করব ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, কিন্তু আমি একটা ম্যাট্রিক্স ক্লাস বানাবো যেখানে আমি অ্যাডিশন, সাবট্রাকশন, ট্রান্সপোজ মেথডগুলো অ্যাড করব, আর 2D অ্যারেটা হবে ম্যাট্রিক্স ক্লাসের ফিল্ড। সো দ্যাটস হোয়াট উই ডিড হিয়ার। এই যে ভ্যালস, খেয়াল করেন, ভ্যালস ইজ এ 2D অ্যারে which is a field of our matrix. তাহলে m1 dot vals ij represent individual element of that matrix represented by m1. তো m1 হচ্ছে ম্যাট্রিক্স ক্লাসের অবজেক্ট, বাট ওর ভেতরে ভ্যালস নামে একটা 2D অ্যারে আছে ডাটাগুলো হোল্ড করার জন্য। তো এই গ্রুপিংটা করার কারণ হলো যাতে ফাংশনালিটি আমরা অ্যাড করতে পারি। এখন এখানে আমার অ্যাড, সাবট্রাক্ট, ওকে, এগুলো স্ট্যান্ডার্ড মেথডের বাইরে, এই যে অ্যাড, সাবট্রাক্ট, ওকে, ট্রান্সপোজ, এই সমস্ত মেথডগুলো থাকবে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, এখন দেখেন, when you want to assign value to a matrix according to our class, ভ্যালুগুলো কিসের মধ্যে থাকবে? কার ভেতরে থাকবে? আমার যে অ্যারে ম্যাট্রিক্সের যে ইনপুটগুলো, ধরেন আমি বললাম যে আমার একটা ম্যাট্রিক্স 2/3, তাহলে এখানে 6টা ইনপুট যাবে, 2 রো 3 কলামস, ইন্টিজার। এগুলো আমি রাখবো কোথায়? না, আমার যদি ডাইমেনশন হয় 2/3, তাহলে আমার 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 এই পজিশনগুলোতে ডাটা থাকবে না, সেটা কোথায় রাখবো? কিসের ভেতর রাখবো? ভ্যালসের ভেতরে। ভ্যালস ij, i হচ্ছে রো ইন্ডেক্স, যে হচ্ছে কলাম ইন্ডেক্স। তাহলে আমাকে দুইটা লুপ ঘুরাইতে হবে। সো আউটার লুপ উইল ইটারেট রো টাইমস and inner loop will iterate column times. Now how do you know how many rows are there? Vals dot length. And how do you know how many columns are there? Vals I dot length. Vals is a 2D, so vals dot length will give you number of 1D, which is number of row. And each of the vals I is a 1D. তাহলে তার লেন্থ আমাকে দিবে ওই 1D লেন্থ, which is number of columns. হ্যাঁ, কি চেঞ্জ হবে? এখন আপনার যদি ম্যাট্রিক্স হয়
এটা আপনি 0 দিতে পারেন, কারণ 0 1 2 সবারই সাইজ সেম। কিন্তু আই দিলে হবে কি, যে হ্যাশ টেবিলের মতো যদি হয়, এক এক বাকেটের সাইজ এক এক রকম, এক এক রূপ, তখন কিন্তু আই দিতে হবে। তো এখানেও আই দিলে সমস্যা নাই। এবং আপনার তাহলে ডিফল্ট কনস্ট্রাক্টর, তাহলে এটার কনস্ট্রাক্টরে আমরা যদি বাইরে থেকে, আমার যদি একটা রেডিমেড 2D অ্যারে থাকে, নট ম্যাট্রিক্স অবজেক্ট বাট এ 2D অ্যারে, বাইরে থেকে জেনারেট করা, তাহলে দ্যাট 2D অ্যারে ক্যান বি সাপ্লাইড টু দ্য কনস্ট্রাক্টর ডাইরেক্টলি, তখন ভ্যালস উইল বি দ্য 2D অ্যারে। আর যদি এমন হয় যে না, আমি ডাইমেনশন সাপ্লাই দিব কনস্ট্রাক্টরে, সেই ক্ষেত্রে আমি মেমোরি অ্যালোকেট করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যারামিটার, আর ডিফল্ট ভ্যালু আমি 0 সেট করে রাখলাম। তাহলে দ্যাট ক্যান বি অ্যানাদার কনস্ট্রাক্টর, যে ওয়্যার only the dimensions are given, so therefore the constructor automatically allocate memory for vals according to the dimension and set the default value to 0. Or if I have a 2D array already, I can supply that for vals. So তখন constructor সেটাকেই ভ্যালস দেয়। তো constructor is overloaded. 2D array ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করে, ম্যাট্রিক্সের ডাটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে তো একটা 2D array লাগবে, দ্যাট ইজ ভ্যালস। Now again, it's not generic class. কিন্তু আপনি যদি বলতেন যে এটা একটা জেনেরিক ম্যাট্রিক্স করতে চাই, ধরেন এলিমেন্ট ই, তাহলে আপনি এখানে বলতে পারতেন যে এটা ই টাইপের 2D অ্যারে। ওকে, বাট এনিওয়ে আমরা ইন্টিজার নিয়ে কাজ করতেছি। ওকে, ম্যাট্রিক্সের কনস্ট্রাক্টর ইজ ওভারলোডেড। এখন এই যেগুলো সব গেটার সেটার, ওকে, ভ্যালস যেহেতু ফিল, তাহলে রিটার্ন করবে ভ্যালস কি, সো রিটার্ন টাইপ 2D ইন্টিজার অ্যারে, ওকে, সেটার ওকে, এগুলো আছে। টু স্ট্রিং আমরা ম্যাট্রিক্সের মতো করে প্রিন্ট করতে চাই, তাহলে str হচ্ছে এমটি। এখন আমরা এলিমেন্টগুলো প্রিন্ট করে স্পেস সহ প্রিন্ট করছি, লুপ যখন টার্মিনেট করবে অ্যাকচুয়ালি রো ফিনিশড, তাহলে আমরা নেক্সট ওয়ান দিতে যাব। তাহলে নেক্সট ওয়ান দিতে যাওয়ার আগে, আই বাড়ানোর আগে আমরা একটা স্ল্যাশ এন দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাজ এ রেজাল্ট পুরো ম্যাট্রিক্সটা ভ্যালসের ভ্যালুগুলো ম্যাট্রিক্সের মতো প্রিন্ট হবে। ওকে, প্রত্যেকটা 1D এর এলিমেন্ট গুলো স্পেস দিয়ে, আবার ইন বিটুইন 1D there will be slash n, so you'll see the 2D output. তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের টু স্ট্রিং ইকুইভ্যালেন্ট, আমরা বানিয়ে নিলাম। ওকে, অটো জেনারেটেড টু স্ট্রিং কিন্তু এটা দিবে না। অটো জেনারেটেড টু স্ট্রিং কি বলবে, ম্যাট্রিক্স সেকেন্ড ব্র্যাকেট ভ্যালস ইকুয়াল টু ভ্যালস, তাই না? কিন্তু আমি তো এইভাবে চাই, সো আমি ওটাকে ভেতরে চেঞ্জ করে নিলেই হবে। ওকে, এখন অ্যাড মেথডে দেখেন, এম হচ্ছে আমার সেকেন্ড ম্যাট্রিক্স, আর দেয়ার ইজ এ ক্লায়েন্ট। তাইলে এখন এই যে টেম, আপনার ওখানে কমপ্লেক্স নাম্বারও টেম ছিল, এখানেও টেম। কমপ্লেক্স নাম্বারে নিউ কমপ্লেক্স নাম্বার করলেই হয়ে যেত, তো এখানেও আপনি যখন নিউ ভ্যালস করবেন, কিন্তু এখানে আপনাকে ডাইমেনশন ম্যাচ করাইতে হবে। তো আপনি দেখতেছেন যে ক্লায়েন্টের ভ্যালসের যে লেন্থ, অর্থাৎ নাম্বার অফ রোজ, প্যারামিটারের ভ্যালসের নাম্বার অফ রো সমান কিনা, তো নাম্বার অফ রো দুইটারই সমান হইতে হবে, যে কোনো একটা রো ধরে নাম্বার অফ কলামও সমান হইতে হবে। যদি হয় তাহলে আমি টেম্পে নিউ করব, নাহলে নিউ করব না। তাহলে টেম্পের ডাইমেনশন এদের যে কোনো একটাই হবে, তাহলে আপনি এইটা বাই এটা দিতে পারেন, ওকে, অথবা এইটা বাই এটাও দিতে পারেন, একই তো। তাহলে নিউ এর জন্য মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে গেল, তাহলে নিউ এর টেম্পের যে ভ্যাল সেটা মেমোরি অ্যালোকেট হয়ে গেল। এটা না করলে কি হবে, এখানে আপনার নাল পয়েন্টার এক্সেপশন হয়ে যাবে। তো এখন আপনি বলতেছেন যে টেম্পের ভ্যালস আইজে, তাহলে এই যে রো টাইমস কলাম টাইমস ইকুয়াল টু ক্লায়েন্টের ভ্যাল সাইজে তার সাথে প্যারামিটারের ভ্যাল সাইজে, সো টেম্প ইজ রেডি, নাও রিটার্ন টেম্প। এখন আপনি হয় এখান থেকে রিটার্ন নাও যাবে, না হলে একটা ইনস্ট্যান্স যাবে। তো যদি আপনার রো কলাম ম্যাচ না করে, তাহলে তো আপনি ফের ঢুকবেনই না, সেক্ষেত্রে কি রিটার্ন হবে, নাল, বিকজ ইনিশিয়ালি টেম্প ইজ নাল। তো আপনি যখন এটা রিসিভ করবেন কন্ট্রোলার ক্লাসে, চেক করবেন যে এটা নাল কিনা, যদি নাল হয় তার মানে অ্যাডিশন হয় নাই, কারণ বিকজ অফ দ্য মিসম্যাচ অফ দ্য ডাইমেনশন। আর যদি আপনি নালের জায়গায় একটা রিয়েল ইনস্ট্যান্স রিসিভ করেন, তার মানে ডাইমেনশন ওয়াজ ওকে, অ্যাডিশন ইজ ডান, অ্যান্ড দ্য অ্যাডেড ইনস্ট্যান্স আপনি পেয়েছেন কন্ট্রোলারে। ওকে, আইআর যেটা, হ্যাঁ,
আপনি 2D অ্যারে কিভাবে ট্রাভার্স করে? টু ডাইমেনশনাল অ্যারে তো দুইটা ইন্ডেক্স। আপনার যদি 1D ডাইমেনশনাল অ্যারে হয় একটা ইন্ডেক্স i, 0 থেকে n-1 পর্যন্ত। কিন্তু এখানে তো আপনার এলিমেন্ট 12টা, কিন্তু আপনি তো এখানে বলতে পারবেন না 0 to 11, কারণ ইটস নট 1 ডাইমেনশন, ইটস এ 2 ডাইমেনশন। তাহলে আপনাকে নাম্বার অফ রোজ আর নাম্বার অফ কলামস, তাহলে এলিমেন্ট গুলো হবে দুইটা ইন্ডেক্স, রো ইন্ডেক্স, কলাম ইন্ডেক্স। তাহলে ভ্যালস 0 0, তাহলে 0th রো 0th কলাম। ইন্ডেক্সিংটা হচ্ছে একটা রো এর ইন্ডেক্স আর একটা হচ্ছে, দুইটা ইন্ডেক্স মিলে পজিশন ঠিক হবে। আপনি বলতে পারবেন না যে 12টা ইন্টিজার আছে বলে 11 নাম্বার ইন্টিজার, নো। 11 নাম্বার ইন্টিজার বেসিক্যালি যদি 3টা রো হয়, 4টা কলাম হয়, তাহলে 11 নাম্বার ইন্টিজার ইজ নাথিং বাট থার্ড রোতে আছে, থার্ড রোর থার্ড কলাম, না থার্ড রোর সেকেন্ড কলাম, তাহলে ওটার ইন্ডেক্স হবে 2 1। থার্ড রো মানে 0 1 2 আর সেকেন্ড কলাম মানে 0 1, তাহলে ওটার ইন্ডেক্স হবে 2 1। I represent 2, j represent 1, 2 1, তাহলে ভ্যালস ij equal to whatever। 2D অ্যারের ভিতরে যে 1D অ্যারে থাকুক, কিন্তু আপনি যখন ডাটা তো ইন্টিজার, ডাটা তো আর 1D না, সেটাই তো ভ্যালস ডট লেন্থ নাম্বার অফ 1D। হ্যাঁ, ভ্যালস 0 একটা রো, ভ্যালস 1 আর একটা রো, ভ্যালস 2 আর একটা রো। 1D এর মধ্যে এলিমেন্টটা স্টোর করা আছে, কিন্তু 1D এর ইন্ডেক্স দিয়ে তো আপনি বুঝবেন না মেমোরিতে কোথায় আছে। আপনি যদি বলেন যে কলাম 2 সেকেন্ড এলিমেন্ট অফ দ্য 1D, সেকেন্ড এলিমেন্ট তো সব 1D তেই আছে, কোন 1D এর সেকেন্ড এলিমেন্ট? তাহলে আপনাকে দুইটা ইন্ডেক্স দিতে হবে। প্রথম ইন্ডেক্স দিয়ে বলবেন যে অমুক 1D, তারপরেরটা বলবেন সেই 1D এর অমুক এলিমেন্ট। ওকে, সো রো ইন্ডেক্স, কলাম ইন্ডেক্স, এগুলো আমার ধারণা আপনাদের 101 এ করানো হয়নি 2D অ্যারে ইউজ, তাহলে এটা তো এখন জানা জিনিস। ইফ স্টেটমেন্টে ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশনের ক্ষেত্রে ডাইমেনশন ম্যাচ করতে হবে। তাহলে আমার ক্লায়েন্ট ম্যাট্রিক্স আর প্যারামিটার ম্যাট্রিক্স দুটারই, এটারও রো সমান হইতে হবে। যদি 3/4 হয় এটাও 3/4 হইতে হবে। তাহলে এটার ভ্যালসের লেন্থ 3, তাহলে এটারও ভ্যালসের লেন্থ 3 কিনা সেটা চেক করতেছি। যদি হয়, এবং এটার যে ভ্যালস 0 লেন্থ মানে নাম্বার অফ কলামস, তাহলে এটারও ভ্যালস 0 লেন্থ নাম্বার অফ কলামস যদি সমান হয়, তাহলে আমরা বলবো যে ডাইমেনশন ম্যাচ। এখন আমরা অ্যাডিশনে যাব। ডাইমেনশন ম্যাচ না করলে কি ম্যাট্রিক্স অ্যাডিশন করা যায়? একটা 3/4 ম্যাট্রিক্সের সাথে একটা 5/10/10 ম্যাট্রিক্স অ্যাড করা যাবে? আপনি জোর করে করতে পারেন, বাকিগুলোকে 0 বসায় দিলেন, সেটা আপনার ইন্টারপ্রিটেশন, কিন্তু ম্যাথমেটিক্যালি কি এটা অ্যালাউড? তাইলে হ্যাঁ, নালের মধ্যে আপনি ডাটা রাখবেন কিভাবে? ওটা আমি ইনিশিয়ালি নাল করে রাখলাম। যদি আমার অ্যাডিশন পসিবল না হয়, তাহলে কি আমি অ্যাডিশন করব? তাইলে নালটাই রিটার্ন হবে। আর যদি অ্যাডিশন পসিবল হয়, তখন তো আমি অ্যালোকেট করে যোগ করলাম, তখন একটা রিয়েল ইনস্ট্যান্স রিটার্ন হবে ইনস্টেড অফ নাল, কারণ নাও অলরেডি অ্যালোকেটেড। যদি ইফের মধ্যে আপনি ঢুকে যান, তাহলে আপনি অ্যালোকেট করে ফেলছেন, তার মানে এটা একটা রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্স। আর যদি আপনি ইফের মধ্যে নাই ঢুকেন, তাহলে তো টেম্প রিটার্ন করতেছেন এনিওয়ে, আইদার নাল রিটার্ন হবে অথবা একটা অ্যালোকেটেড ইনস্ট্যান্স রিটার্ন হবে। তো নাল রিটার্ন হওয়া মানে অ্যাডিশন পারফর্ম হয় নাই। আরে ভাই, টেম যদি নিউ না করেন, যে কোনো অবজেক্টই তো ডিক্লেয়ার করলে নাল থাকে, তো নিউ করতে হবে না? ও এইটা না দিলে ও বলবে যে টেম্প মাইট নট হ্যাভ বিন ইনিশিয়ালাইজ, অনেক সময় এটা বলতে পারে। এই যে বলতে, হ্যাঁ, এই যে টেম্প মাইট নট হ্যাভ বিন, আমি কিন্তু ভেতর ইনিশিয়ালাইজ করছি 48 নাম্বার লাইনে, কিন্তু 48 নাম্বার লাইনে যে ঢুকবে কম্পাইলার তো শিওর না, রান টাইমে নাও তো ঢুকতে পারে। ওই জন্য বলতেছে যে তুমি ইনিশিয়ালাইজ করে দাও, কিন্তু না করলেও সেটা নালই। ঠিক আছে, ওকে, যাই হোক, এটা ইররিলেভেন্ট নিয়ে আমরা সময় নষ্ট না করি। এখন এটাকে আপনাকে একটু রান করে দেখায়, আপনারা এটা একটু বাসায় রান করবেন। হ্যাঁ, রান করলে দেখেন কি হচ্ছে। এটা তো আমার প্রজেক্ট ফোল্ডারে দেওয়াই আছে, আমি তো সব লাইভ করি, আমার লোকাল ফোল্ডারে আমি স্টোর করে রাখি না।
এখানে যা করতেছি রিয়েল টাইম আপডেট হচ্ছে। আপনাদের ক্লাসরুমে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ফর অল দ্য ইন্টেলিজি প্রজেক্টস ডান ইন ক্লাস, ওখানে এগুলো আছে অলরেডি রিয়েল টাইম। আমি যদি এখন কোনো মডিফাই করি রিয়েল টাইম ওখানে মডিফাই হচ্ছে। ওকে, এখন দেখেন আমরা যদি অ্যাপ্লিকেশন ক্লাসে যাই, গিয়ে এটাকে যদি রান করি, যেটা আপনাদের কুইজে আসছিল, এখন বলেন কয়টা এফএক্সআইডি লাগবে? এখান থেকে রিড করতে হবে না, 3 রিড করতে হবে। এখান থেকে 2 3 না দিলে কিন্তু অ্যাডিশন হবে না, এই জন্য আমরা একই দিলাম। এখন এখানে কি করব? আচ্ছা, এই লেভেলটা আপডেটটা করে ফেলি একটু। হ্যাঁ, লেভেলটা একটু আপডেট করা দরকার, ওটা বাদ রয়ে গেছে, কোডের মধ্যে করতে হবে। কন্ট্রোলারে যাই, অ্যাড এলিমেন্ট, ম্যাট্রিক্স এলিমেন্ট বাটন, তার মানে একটা একটা করে এলিমেন্ট অ্যাড করতেছি ম্যাট্রিক্স 1 এ। এখানে আমার যে লেভেলটার নাম কি? এইগুলো হচ্ছে নাম্বার অফ রো, ডাইমেনশন নিচ্ছি, অপারেশন, কম্বো বক্স, রেজাল্ট লেভেল। তাহলে ওই লেভেলটার এফএক্স আইডি দিতে হবে আসলে। ওকে, তো সিন বিল্ডারে যাই। না না না, ওটা তো আমি করি নাই বলে, কিন্তু অ্যাকর্ডিং টু স্ক্রিনশট ওটা হবে, তাই না? এটা আমি এই যে ক্লাসে করতে করতে সময়ের কারণে ওটা বাদ পড়ে গেছে সামহাও। ওখানে যদি বলা থাকতো এন্টার দ্য এলিমেন্ট, তাহলে ওটা চেঞ্জ করার কিছু থাকতো না। তো আপনি ওখানে ইন্ডেক্স দেখাচ্ছেন, তাহলে প্রত্যেকবারই কি 0 0 নাকি? তাহলে ওটা তো প্রত্যেকবার আপডেট হইতে হবে। সো ইউ নিড এফএক্স আইডি। আচ্ছা, এগুলো নিয়ে অত রিড করেন না। কুইজের 10 মার্কস, আপনার মিডে 20, ফাইনালে 40, এই দুইটা কিন্তু আপনার গ্রেডের একটা হেভি ওয়েট কম্পোনেন্ট, 60 মার্ক ওখান থেকে আসবে। আর কুইজেও দুইটা যদি আপনি মোটামুটি ভালো করেন, এমনি 10-এর মধ্যে 5-6 তো চলে আসার কথা। হ্যাঁ, আর প্রজেক্টটা টিমে করতে হবে। তো আমরা যদি এটা একটু দেখি, দুইটা, যেটা খারাপ সেটা বাদ, এটার মধ্যে একটা 0 করলেও তো হয়। হ্যাঁ, আর আপনি কমাচ্ছেন না, তাহলে 0 করে দেন। মানে 3 থেকে আমি বললাম 2, আপনি বললেন 1, তাহলে 0 হলে তো আরো ভালো। আরো ভালো না, আপনি তখন 10-এ 0। এত হওয়া ভালো, গুড। এই তো উনি স্মার্ট আছে, ওনার একটু বকা দিছি আজকে কথা বলতে দেখে, কিন্তু আদারওয়াইজ ছেলে ভালো, ব্রেন শার্প আছে। কোডিং টোডিং করেন মনে হয় না মোটামুটি? ঠিক আছে, ও কাজ করেন, আউটসোর্সিং কাজ করেন, গুড। ইন্টেলিজে প্রজেক্ট আমাদের কোনটা ছিল? ম্যাট্রিক্স অপারেশন। কই ম্যাট্রিক্স অপারেশন? ম্যাট্রিক্স অপারেশন, ওকে। তাহলে এখানে কি আমাকে কি করতে হবে? আমাকে এই লেভেলটার একটা এফএক্স আইডি দিতে হবে। তাহলে এটা আমরা কি দিতে পারি? এলিমেন্ট ইন্ডেক্স লেভেল, এরকম একটা নাম দিতে পারি, বা ইন্ডেক্স লেভেল। ওকে, তাহলে ইন্ডেক্স, আইটেম ইন্ডেক্স লেভেল। ওকে, আরো ভালো হয়, আইটেম ইন্ডেক্স লেভেল। এখন এটাকে সেভ করতে হবে। আমি কন্ট্রোল এস দিলেই হয়, কিন্তু আপনারা তো বুঝবেন না, এই জন্য আমাকে ভিজুয়ালি দেখাইতে হচ্ছে। আচ্ছা, সেভ। এখন কি করতে হবে? নেক্সট স্টেপ, আপডেট কন্ট্রোলার। তাহলে এই যে আমাদের আরেকটা এফএক্স আইডি চলে আসছে। ওকে, লেভেল। এটাকে এখন আমার আপডেট করতে হবে এভরি টাইম আই ক্লিক অন দ্য অ্যাড এলিমেন্ট বাটন। তো নট দিস ওয়ান, দিস ইজ এক্সিকিউট অপারেশন। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ম্যাট্রিক্স জেনারেট করা র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে, আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট ম্যাট্রিক্সের অ্যাড এলিমেন্ট। তাহলে এইখানে আমাকে করতে হবে। তাহলে ইনিশিয়ালি দেখেন আমার দুইটা ইন্ডেক্স ট্র্যাক রাখতে হচ্ছে, রো ইন্ডেক্স এবং কলাম ইন্ডেক্স নামে। দেখেন আমার দুইটা ভেরিয়েবল আছে, মানে ফিল্ড। ওকে, এই যে এই যে
এটা আমার ডিক্লেয়ার করা, এবং ইনিশিয়ালাইজ মেথডে আমি এই দুটাকে 0 করে রাখছি। তাহলে এই দুইটা জিনিসকে আমার সেট টেক্সটের মধ্যে বসাইতে হবে লেভেলের। তাহলে লেভেল কোথায় আমার? শুরুতেই আমি লেভেলে বসাই দিব এখানটাতে। ওকে, ডট সেট টেক্সট কি বসাবো? এখানে একটা টেক্সট দিতে হবে। তো টেক্সটটা কি হবে? এটার উপর মিলিয়ে দিতে হবে যে অ্যাড 0 0 এলিমেন্ট অফ ফার্স্ট ম্যাট্রিক্স। ওকে, তাইলে এটা কপি করে নেই। ওকে, আচ্ছা, কোশ্চেন মার্ক না দিয়ে এটা কোলন হওয়া উচিত, তাই না? তাহলে এটা কোলন করে দিই, বা এন্টার এন্টার 0 0 এলিমেন্ট অফ ফার্স্ট ম্যাট্রিক্স কোলন। তো এটা হচ্ছে আমার লেভেলের ইনিশিয়াল ভ্যালু, কিন্তু প্রত্যেকবার এটা আপডেট করতে হবে। তাহলে এটা প্রত্যেকবার আপডেট করতে হইলে সেভ করছি, তো ওই জন্য আরেকবার আপডেট করে নিই। ওকে, তাহলে এখানে আমাকে ওই টেক্সটটাই দিতে হবে। তাহলে এন্টার, এখন 0-র জায়গায় কি হবে? রো ইন্ডেক্স। তারপরে এখানে হবে কলাম ইন্ডেক্স। বুঝেন নাই? দুইটা পড়ে গেছে, হ্যাঁ। তাহলে এইটা হবে কলাম ইন্ডেক্স, তার সাথে বাকিটা। তাইলে কি দাঁড়ালো? তাইলে এন্টার প্রথমে হবে 0 0 এলিমেন্ট অফ ফার্স্ট ম্যাট্রিক্স, তারপরে যদি যেভাবে ইন্ডেক্স গুলো বাড়বে সেভাবে সে দেখাই দিতে হবে। ঠিক আছে? সো লেটস রান ইট ওয়ান্স अगेन। ওকে, এন্টার 0 0 এলিমেন্ট, আমরা 2/3 দিলাম, 2/3 দিলাম। এখন আমি এখানে কয়টা ইনপুট দিতে পারবো? বেশি দিয়ে ফেলি যদি, তাহলে আমি যে বেশি দিচ্ছি না, এই ট্র্যাক রাখার জন্য ইন্ডেক্স দেখাটা জরুরি, তাই না? তো ধরেন আমি এখন যদি দেই 11 অ্যাডেড, ঠিক আছে, এটা হয় নাই, সামহাও এটা হয় নাই, দেখতে হবে। 22 অ্যাডেড, অ্যাড বাটন ক্লিক করলে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে। তাহলে অ্যাড বাটনের শেষে আমরা এটাকে আবার ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, টেক্সট ফিল্ডের এফএক্স আইডি ডট ক্লিয়ার, অথবা সেট টেক্সট এমটি স্ট্রিং, সেটাও দিতে পারেন। দুইটা দিলাম, তাই না? ওই যে আসছে এখন 33 44 99 0। তাহলে আমার 6টা হয়ে গেছে না? এখন যদি ক্লিক করি কি হওয়া উচিত? ম্যাট্রিক্স ফুল। তারপরে আমি যদি আবার দেই, তাহলে 7 নম্বর ভ্যালু কোথায় রাখবে? তাহলে আমাকে বলতে হবে না ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো? আপনাকে একটা এরর দেখাতে হবে যে ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো। যেমন স্ট্যাক খালি, আপনি স্টিল পপ করতেছেন, তখন কি বলবে? যে স্ট্যাক এমটি, তাই না? বা সাইজ ভরে গেছে, তাহলে স্ট্যাক ওভারফ্লো। স্ট্যাক ওভারফ্লো কিন্তু খুব পপুলার, ওয়ান অফ দ্য পপুলার ডিবাগিং ওয়েবসাইট প্রোগ্রামিং এর। যারা হার্ডকোর প্রোগ্রামার তারা সবাই স্ট্যাক ওভারফ্লো ফলো করে। ওকে, যে কোনো কোডিং প্রবলেম আপনি পোস্ট করেন, স্ট্যাক ওভারফ্লোতে কিছু না কিছু থ্রেড আসবেই। ওকে, এইখানে আমি অ্যাডিশনালি যেটা করছি, যেটা আপনাদের কুইজে নাই, সেটা হলো বাটনটাকে ডিসেবল করে দিচ্ছি, যে আমার এক্সট্রা ইনপুট দেওয়ার সুযোগই থাকবে না। তা আমার ডাইমেনশন 2/3, তো 6টা দিয়ে দেওয়ার পরে তাহলে যে 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2, তাহলে আমার ইনপুট এক্সস্টেড না, বাটন ইজ ডিসেবলড। এখন এটাকে আমি অটো জেনারেট করে ফেললাম র্যান্ডম ভ্যালু দিয়ে।
তাহলে জেনারেট বাটনে গিয়ে আমরা র্যান্ডম ভ্যালু প্রডিউস করছি। হ্যাঁ, ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো আপনি দেখাইতেই পারেন। হ্যাঁ, সেটাও করা আছে এখানে, সেটা দুইটাই করা আছে। ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো দেখাবে, সাথে সাথে সে ডিসেবলও করে দিবে। দেখেন ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো দেখাইছে সে, এই যে ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো কান্ট অ্যাড এনি মোর এলিমেন্ট টু M1 বলে সেটাকে ডিসেবল করে দিবে। এখন আমি অপারেশন সিলেক্ট করব যেটা চাই। আমরা 2/3 মেমোরি অ্যালোকেট করে ওই যে র্যান্ডম এর নেক্সট ইন্ট দিয়ে র্যান্ডম ভ্যালু রেখে দিচ্ছি। দেখতে পারেন এই যে জেনারেট বাটন দুইভাবেই দেখানো হয়েছে, যে M1 এরটা ইউজার ইনপুট, M2 টা হচ্ছে র্যান্ডম ভ্যালু। এখন ইউজার ইনপুট আপনি কখন দিবেন? একটা এক্সাম্পল দেন তো, রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন। ধরেন আপনি একটা প্রোগ্রাম লিখতেছেন যেখানে ম্যাট্রিক্সের ইনপুট গুলো ইউজার ইনপুট হতে হবে। এখন ধরেন আপনি সেন্সর দিয়ে বিভিন্ন প্যারামিটারের ভ্যালু কালেক্ট করছেন, সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস, ইউ হ্যাভ 10 আননোনস, তাহলে আপনার 10/10 ইকুয়েশন, সো কোএফিশিয়েন্ট ম্যাট্রিক্স উইল বি 10/11। তাহলে 10/11 কোএফিশিয়েন্টের ম্যাট্রিক্সের ইনপুট গুলো আপনার সেন্সর থেকে আসবে, অথবা ইনডাইরেক্টলি ইনপুট, নট র্যান্ডম। কিন্তু আপনি যদি পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েট করতে চান, আপনি একটা রিসার্চ করতেছেন যে আমার মাল্টি থ্রেডেড এক্সিকিউশন অফ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন ভার্সেস সিঙ্গেল থ্রেডেড এক্সিকিউশন অফ ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লিকেশন অফ ইন্টিজার্স, তো তখন আপনি আপনার 100/100 ম্যাট্রিক্সের মাল্টিপ্লিকেশনে কি করতে হয়? সাম প্রোডাক্ট বের করতে হয় না? তাহলে আপনার রেজাল্টেন্ট ফার্স্ট ম্যাট্রিক্স যদি হয় 10/10, সেকেন্ড ম্যাট্রিক্স যদি হয় 10/10, তাহলে মাল্টিপ্লাইড ম্যাট্রিক্সের ডাইমেনশন কত হবে? Also 10/10. Okay, again, first matrix's dimension is 10/20. Second matrix's dimension 20/30. Is it possible to multiply? 10/20, 10 rows, 20 columns, and this is 20 rows, 30 columns. Can you multiply these two matrices? If you can, then what will be the dimension of M3, resultant matrix? 10/30. R1 C1, R1 by C1, R2 by C2. Now C1 should be equal to R2, কারণ এখানে সাম প্রোডাক্ট হবে, এটার প্রথমটার সাথে প্রথমটা মাল্টিপ্লাই, প্লাস এটার সেকেন্ডটার সাথে সেকেন্ডটা মাল্টিপ্লাই, প্লাস এটার সেকেন্ড থার্ডটার সাথে থার্ডটা। তাহলে এটা যদি সমান না হয় তাহলে তো সাম প্রোডাক্ট করতে পারবেন না, সাম অফ প্রোডাক্টস। তাহলে সাম প্রোডাক্টটাই হচ্ছে এই এলিমেন্টের মাল্টিপ্লাইড ভ্যালু। তাইলে হ্যাঁ, জি জি, মাল্টিপ্লিকেশনে, হ্যাঁ। তো এখন 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 আমি ওইটাই বলতেছি, এখন এই যে আমার ইন্ডিভিজুয়াল সেল গুলো ক্যালকুলেট করতেছি রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্সে, এটা সিঙ্গেল থ্রেডেড হলে একটা একটা করে বের করবে। তাহলে 10/30 যদি হয় তাহলে আমার কতগুলো এলিমেন্ট বের করতে হবে রেজাল্টেন্ট ম্যাট্রিক্সে? 10/30, 300, তাই না? 30 rows, 10 rows, 30 columns। তাহলে 300 সেল উইল বি 300 বার সাম প্রোডাক্ট করতে হবে। তাহলে সিঙ্গেল থ্রেডেড হইলে একটা থ্রেডই 300টা সাম প্রোডাক্ট বের করবে, ওয়ান আফটার অ্যানাদার। আর আপনি যদি ওখানে 10টা থ্রেড অ্যাসাইন করে দিতে পারেন, যে এক একটা রোর জন্য একটা করে থ্রেড আপনি অ্যাসাইন করলেন, তাহলে প্রত্যেকটা রোর এলিমেন্ট গুলো প্যারালালি কমপ্লিট হবে, কোনো কনফ্লিক্ট নাই এখানে, কোনো ডাটা কনফ্লিক্টের কিছু হবে না, কারণ M1 M2 কে আপনি মডিফাই করতেছেন না, কাজে প্যারালাল রিড হইতেই পারে বাই মাল্টিপল থ্রেড। তো তখন কিন্তু আসলে আপনার র্যান্ডম ভ্যালু হলে কোনো অসুবিধা নাই, বিকজ আপনার অবজেক্টিভ অফ ইউর প্রজেক্ট ইজ টু টেস্ট দ্য মানে পারফরমেন্স টেস্ট করতেছেন আপনি, যে সিঙ্গেল থ্রেডে কিরকম টাইম লাগে, ওকে, মাল্টি থ্রেডে কিরকম টাইম লাগে, ম্যাট্রিক্সের সাইজ বাড়াইলে কমাইলে এই পারফরমেন্স গেইনটা একই রেশিওতে স্কেলিং হয় কিনা ইত্যাদি। তো সেইখানে আপনি র্যান্ডম ভ্যালু নিলেন নাকি ইনপুট দিলেন কিছু যায় আসে না।
So in that case, random value is fine. But when you are trying to solve system of linear equation, the values of the coefficient matrix are real value collected from sensor or whatever. তো কাজে দুইটাই আপনার লাগবে। তো এই প্রজেক্টে দুইটাই দেখানো হয়েছে, যে একটাতে আমরা ইনপুট দিচ্ছি আর একটাতে আমরা র্যান্ডম ভ্যালু করতেছি। তো র্যান্ডম ভ্যালু কিছুই না, এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবেন, অ্যাড বাটন যখন আপনি ক্লিক করছেন, নিউটা হবে কোথায়? যখন আপনি প্রথম এলিমেন্টটা অ্যাড করবেন, কারণ ডাইমেনশনের উপর ডিপেন্ড করে নিউ করতে হবে। কারণ ম্যাট্রিক্সের কনস্ট্রাক্টর আপনি নাম্বার অফ রো নাম্বার অফ কলাম দিয়ে দিচ্ছেন। তো এটা কখন দিবেন? যখন আপনি এই অ্যাড বাটনটা ক্লিক করবেন, এই যে অ্যাড এলিমেন্ট, ফার্স্ট টাইম, ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। এভরি টাইম যদি নিউ করেন, তাহলে ফর এভরি এলিমেন্ট ম্যাট্রিক্স উইল বি রিপ্লেসড উইথ নিউ ইনস্ট্যান্স। তাহলে তো আপনার তো একটা ইনস্ট্যান্সের ভ্যালসের মধ্যেই সবগুলো ঢুকতে হবে। তাহলে আপনার প্রথম ইনস্ট্যান্সের ভ্যালসে 0 0 ঢুকবে, পরের ইনস্ট্যান্সের ভ্যালসে তার 0 1 এ আরেকটা ঢুকবে। তাহলে তো আপনার অ্যাকচুয়াল ভ্যালস তৈরি হচ্ছে না, আর বাকি ইনস্ট্যান্স গুলো তখন রিপ্লেস হতে থাকবে, মেমোরি লিকেজ তৈরি হবে। ওই ইনস্ট্যান্স গুলো, পুরনো ইনস্ট্যান্স গুলো তখন আনরেফারেন্স ইনস্ট্যান্স থেকে যাবে। আলটিমেটলি জাভা গার্বেজ কালেক্টর উইল রিক্লেম দেম, বাট আপনার পারপাস সার্ভ হচ্ছে না। তাহলে আপনাকে ম্যাট্রিক্স ইনস্ট্যান্সিয়েট করতে অনলি ওয়ান টাইম, when it is clicked first time। তো আপনি বুঝবেন কি করে? তো এখানে একটা ট্রিক আমরা অ্যাপ্লাই করেছি। আমাদের যে M1 M2 M3 আমরা ডিক্লেয়ার করেছি কন্ট্রোলার ক্লাসে, আমরা শুরুতে ওদেরকে নাল করে রেখে দিয়েছি M1 M2। তার মানে নাল মানে নিউ করা হয় নাই। তা আপনি ওই যে অ্যাড এলিমেন্ট বাটনে গিয়ে দেখবেন যে ওটা স্টিল নাল কিনা। তো ইফ ইট ইজ স্টিল নাল, এই অ্যাড এলিমেন্ট বাটনে গিয়ে if it is still null, তার মানে this is the first click, so you allocate memory, otherwise you don't allocate memory। so that guarantees that একটা ভ্যালুর মধ্যেই সবগুলো ঢুকবে, কারণ নিউ তখন একবারই হবে। অ্যাড এলিমেন্ট বাটন আপনি অনেকবার ক্লিক করতেছেন, 3/2 6 বার ক্লিক করবেন, কিন্তু M1 নিউ হবে একবারই, প্রথমবার। কারণ ইনিশিয়ালি নাল ছিল, প্রথমবার নিউ করলে তার ওটা নাল নাই। তো পরের বার থেকে আপনি চেক করতেছেন, নাল না হলে কিন্তু আমি নিউ করব না। ওকে, সো মেমোরি ইজ হ্যান্ডেলড। এখন আপনি দেখতেছেন যে আপনার এই যে রো কলাম যদি সমান হয়, সমান না হয়, তাহলে আপনি সমান হয়ে গেলে কি বলবেন? রো ইন্ডেক্স হচ্ছে আপনার দুইটা ভেরিয়েবল নিয়েছেন, আপনি বাটন কয়বার ক্লিক করলেন তার উপর বেস করে রো ইন্ডেক্স কলাম ইন্ডেক্স চেঞ্জ করতে হবে। এখন আপনার যদি ডাইমেনশন হয়, এখানে আপনি যদি বলেন যে 10/6, তাহলে হোয়াট ক্যান বি দ্য ইন্ডেক্স অফ রোজ? 0 to 9, and what can be the index of columns? তাহলে আপনার ম্যাট্রিক্সের ভ্যালুগুলোর ইন্ডেক্স কি হবে? 0 0 থেকে 9 5 পর্যন্ত। তাহলে আপনার হাইয়েস্ট পসিবল রো ইন্ডেক্স হচ্ছে 9, আর হাইয়েস্ট পসিবল কলাম ইন্ডেক্স হচ্ছে 5। তাহলে আপনার কলাম ইন্ডেক্স, কারেন্ট কলাম ইন্ডেক্স যদি 5 এর কম হয়, কলাম ইন্ডেক্স প্লাস প্লাস। কিন্তু কলাম ইন্ডেক্স যদি 5 এর সমান হয়, তাহলে কি করবেন? তখন রো ইন্ডেক্স প্লাস প্লাস, কলাম ইন্ডেক্স 0। তাহলে পরের রোর ফার্স্ট এলিমেন্টের ইন্ডেক্সে চলে যাবে। আর যদি কলাম ইন্ডেক্সও সমান হয়ে গেল, রো ইন্ডেক্স আগেই সমান হয়ে আসে, তার মানে ম্যাট্রিক্স এক্সহস্টেড, তখন আপনি ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো দিয়ে বের হয়ে আসবেন। তাহলে ওইটাই আমরা করেছি। যদি সমান সমান হয়, মানে এটা হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট ভ্যালু, আমার নাম্বার অফ রো হচ্ছে 10, তাহলে হাইয়েস্ট ভ্যালু ক্যান বি 9। তাহলে রো ইন্ডেক্স যদি 9 হয় আর নাম্বার অফ কলাম হচ্ছে আমার 5 6, তাহলে হাইয়েস্ট কলাম ইন্ডেক্স হচ্ছে 5। তাহলে কলাম ইন্ডেক্স যদি অলরেডি 5 হয়, তাহলে রো ইন্ডেক্সও আমার 9 হয়ে গেছে, এটা 9, কলাম ইন্ডেক্সও আমার 5 হয়ে গেছে, এটা 5। তাহলে কি আমি বলবো? ম্যাট্রিক্স ওভারফ্লো বলে রিটার্ন, আর বাটনটাকে ডিসেবল করে দেব। নাও আই নিড এ এফেক্ট সাইড অফ দ্য বাটন। আপনার কুইজে যদি থাকতো যে ম্যাট্রিক্স ইনপুট দেওয়া হয়ে গেলে বাটন ডিসেবল হয়ে যাবে, তাহলে বাটন ডিসেবল করতে হলে বাটন ক্লাসের মেথড ইউজ করতে হবে। সো নাও ইউ অলসো নিড এ এফেক্ট সাইড অফ দ্য বাটন। তখন আবার 9টা হয়ে যেত, ওটা তো আপনি ভিজুয়ালি বুঝবেন না, এই জন্য ওটা বাদ। আমরা বাটনটা ওই যে সেট ডিসেবল ট্রু করে দিলেই
ডিসেবল হয়ে যাচ্ছে বাটনটা, বাটন ক্লাসের মেথড সেট ডিসেবল, সো ইউ নিড এফেক্ট সাইড অফ দ্য বাটন। রিটার্ন আর তো আমার আগানোর দরকার নাই, কিন্তু যদি আমার জায়গা থাকে এলিমেন্ট দেওয়ার, তাহলে আমি কি করব, এখন আমি চেক করতেছি যে ওকে, তাইলে পরে আমি বাড়াবো কিভাবে সেটা। ওকে, তাইলে আমার যে ইন্ডেক্স যেটা ছিল হাতে সেটাতে আমি ডাটাটা রেখে দিলাম। এখন এটা তো আমার ভ্যালিড ইন্ডেক্স, যেহেতু দুটাই সমান হয় নাই, ভ্যালিড ইন্ডেক্স ডাটা রাখলাম। এখন ইন্ডেক্স আপডেট করতে হবে পরের এলিমেন্টের জন্য, তাহলে ইন্ডেক্স আপডেট করব কিভাবে? সো ইফ কলাম ইজ এক্সস্টেড, তাইলে আমি রো যদি জায়গা থাকে লেস দেন, তাইলে রো বাড়াবো, কলামকে 0 করে দিব। আর যদি রো সমান হয়ে যায়, কলাম তো আগেই সমান হয়েছে, কারণ এই এলসিফ এর ভেতরে এই এলসিফ, তাইলে এখন আপনার এগেন ওভারফ্লো। ঠিক আছে, এবং ওই ইনপুটটা যে আমরা কনজিউম করে ফেললাম ওটা বোঝানোর জন্য ওই যে এলিমেন্ট টেক্সট ফিল্ড ডট ক্লিয়ার, অথবা আপনি এটাও দিতে পারতেন সেট টেক্সট এন্ট্রি স্ট্রিং। ঠিক আছে, আর অ্যাডিশন তো আমরা দেখলামই, ওখানে ছিল কমপ্লেক্স নাম্বারের ক্ষেত্রে ছিল temp ডট রিয়েল ইকুয়াল টু this ডট রিয়েল প্লাস c ডট রিয়েল, এখানে হচ্ছে temp ডট ভ্যালস ij ইকুয়াল টু this ডট ভ্যালস ij প্লাস প্যারামিটার ডট ভ্যালস ij। বোঝা যায়? এনি কোশ্চেন? তাহলে আমরা একটা 2-dimensional অ্যারে কিন্তু রিয়েল ইউজ দেখে ফেললাম। ওকে, বাট 2-dimensional অ্যারে itself is not a model class, because model class will have functionalities, built-in functionalities থাকবে, কিন্তু অ্যারে ক্লাস যদি ওটা ক্লাস, কিন্তু ও নিজে আপনাকে কোনো কাস্টম ফাংশনালিটি দিতে পারে না। তো কাজেই আপনার যদি কোনো একটা মডেল ক্লাস থাকে যেটা আসলে মাল্টি ডাইমেনশনাল কন্টেন্ট হোল্ড করে, তখন আসলে আপনি ওই অ্যারেটাকেই আপনার মডেল ক্লাসের ফিল্ড বানিয়ে ফেলবেন, যেটা আমরা এখানে করলাম। অ্যারেতে পারবেন না, আপনাকে স্ট্যাক ক্লাস ইউজ করতে হবে, পুশপপ তো স্ট্যাক। হ্যাঁ, আর অ্যারে লিস্টে আপনি অ্যাড করতে পারেন, রিমুভ করতে পারেন, এগুলো আছে। বেসিক ফাংশনালিটিস দেয়ার ইন দ্য অ্যারে ক্লাস। অ্যারে ইটসেলফ ইজ আ ক্লাস ইন জাভা। ক্যাপিটাল অ্যারে দেখাই আপনাকে, অ্যারে এ, তো বলতেছে অ্যারে ইম্পোর্ট করো। ঠিক আছে, এই যে জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাকেজ আসলে ইম্পোর্ট করতে হয় না, ওটা থাকে। যাই হোক, এখন আপনি যদি বলেন ARR ডট, এই যে অ্যারে ক্লাসের মেথড, ইকুয়ালিটি চেক করতে পারেন, পুরো অ্যারের কন্টেন্ট গুলোকে একটা স্ট্রিং হিসাবে দেখাইতে পারেন। অ্যারের টু স্ট্রিং কি দেখায়? সেকেন্ড ব্র্যাকেট, ভ্যালুগুলো কমা দিয়ে দিয়ে দেখায় সেকেন্ড ব্র্যাকেট সহ অ্যাজ এ স্ট্রিং। সো অ্যারেকে যদি টু স্ট্রিং করেন ওইটা পাবেন স্ট্যান্ডার্ড অ্যারে। হ্যাঁ, এগুলো তো অবজেক্ট ক্লাস থেকে আসছে, ইকুয়াল টু স্ট্রিং হ্যাশ কোড। ওকে, বাট অ্যারের যে নিজের মেথড কাস্ট করতে পারেন, এগুলো ফিল্ড। ওকে, দেখেন অ্যারের কিন্তু নিজস্ব কোনো আপনার খেয়াল করেন, এই যে এখানে যেমন মেথড গুলো, বাট এই মেথড গুলো তো অবজেক্ট ক্লাস থেকে আসছে, স্ট্যান্ডার্ড অবজেক্ট ক্লাসের মেথড। জাভার যে অ্যাডাম সেইখান থেকে আসছে, তাই না? কিন্তু ওর নিজের কি কোনো ফাংশনালিটি আছে? নাই। ওকে, কোনটা? এগুলো ফিল্ড, এগুলো প্যারেন্থেসিস আছে নাকি? এগুলো তো মেথড না। মেথড হলে ওই যে উপরের গুলো প্যারেন্থেসিস থাকবে। তো যার কারণে অ্যারে লিস্টের ক্ষেত্রে যদি দেখেন, অ্যারে লিস্ট লেটস সে ইন্টিজার টাইপের ডাটা রাখতে চান। ওকে, নেই, অনলি देयर इज এ পাবলিক ফিল্ড লেন্থ। দেখেন পাবলিক ফিল্ড বলেই আপনি বলতে পারতেছেন ডট লেন্থ। প্রাইভেট ফিল্ড হলে পারতেন? প্রাইভেট ফিল্ড হলে কি লিখতে হইতো? ভ্যালস ডট গেট লেন্থ।
তো গেট লেন্থ কি আছে? গেট লেন্থ নামে কি কোনো মেথড আছে? কেন নাই? কারণ পাবলিক ফিল্ডের আর গেটার দিয়ে কি হবে? ফিল্ডে যদি পাবলিক হয় ওটার গেটারের কাজ কি? রিডান্ডেন্সি। আপনি যদি ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস করতে পারেন মেথড ইউজ করবেন কেন? মেথড ইউজ জেনারেট ওভারহেড। মেমোরি অ্যালোকেশন পুশ পপ হয় মেথড কল স্ট্যাকে, আবার মেথড কলের জন্য কিছু এক্সিকিউশন সাইকেল আছে। তাহলে ইট হ্যাজ মোর ওভারহেড দেন অ্যাক্সেসিং দ্য ফিল্ড ডাইরেক্টলি। তাহলে আপনার ফিল্ড যদি পাবলিক হয় তাহলে আপনি গেটার দিয়ে করবেনটা কি? সেটার দিয়েই বা করবেনটা কি? এখন প্রশ্ন হলো এটাকে পাবলিক কেন করা হয়েছে? অ্যাজ এ ফিল্ড, নট অ্যাজ এ মেথড। এটা বুঝতে হলে আপনাকে ফাইনাল বা কনস্ট্যান্ট বুঝতে হবে। সো দিস লেন্থ ইজ এ কনস্ট্যান্ট ফিল্ড। কনস্ট্যান্ট মানে কি? চেঞ্জ করা যায় না। Any variable, if it is a constant, once value is given, it cannot be changed. তাহলে ভ্যালু যদি চেঞ্জই করতে না পারেন, আপনি আমার অ্যাক্সিডেন্টাল কি ক্ষতি করবেন? আপনার গ্রেড অ্যাক্সিডেন্টাল উনি এর জায়গায় এ মাইনাস করে দিতে পারে, কিন্তু ওটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় আপনি কিভাবে চেঞ্জ করবেন? তাহলে যে লেন্থ যেটা আপনি যখন নিউ করে ফেলতেছেন আরে, দ্য লেন্থ ইজ ফাইনাল ফিল্ড। সো এটা আপনার ওপেন থাকলেও আপনি খুব ওটা বদলাইতে পারবেন না। And also, it's not there is no privacy issue related. এখন আপনার আইডি কিন্তু ফাইনাল ফিল্ড, লজিক্যালি হওয়া উচিত, কিন্তু তাই বলে কি আপনার আইডি সবাই জানবে? সবাই তো আপনার আইডি জানার কথা না, আদার দেন দ্য আনঅথরাইজড পারসন। এখন আমার একটা এনআইডি আছে, আমার একটা পাসপোর্ট নাম্বার আছে, আমার পাসপোর্ট নাম্বার কি রেডিলি অ্যাভেলেবল থাকা উচিত? নো। তাইলে আমার পাসপোর্ট নাম্বার শুড বি ভিজিবল টু দ্য ইমিগ্রেশন অথরিটিস বা এমবেসি গুলো, তারা অনলাইনে গিয়ে আমার পাসপোর্ট ডিটেলস দেখতে পারবে, নট এভরিবডি। তো ওখানে আমার পাসপোর্ট নাম্বার ফাইনাল হলেও পাসপোর্ট নাম্বার ইজ নট ফাইনাল, কারণ পাসপোর্ট নাম্বার এক্সপায়ার হলে নতুন পাসপোর্ট দেয়, কিন্তু এনআইডি তো ফাইনাল। তাইলে আমার বা আমেরিকাতে দেয় এসএসএন, সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, তাহলে আপনার এই এনআইডি বা এসএসএন এগুলো তো ফাইনাল, but still there are some private issues, privacy issue. That's why এগুলো ফাইনাল হলেও আমরা পাবলিক করব না। কিন্তু এর সাইজ কত এটা আমরা চাই পাবলিক হোক, এটা গোপন করার কোনো বিষয় না, বরং এটার উল্টা জানানোর বিষয়। সো দ্যাটস ওয়াই এটা পাবলিক। এই জন্য আমরা বলেছি যে টিপিক্যাল সেটিংস হলো ফিল্ড শুড বি প্রাইভেট অর প্রোটেক্টেড, বাট দেয়ার আর এক্সেপশন where there is no privacy issue associated with the field and also the field is constant. এই দুইটা ক্রাইটেরিয়া যখন মিট করবে তখনই শুধু আপনি একটা ফিল্ডকে পাবলিক করতে পারেন, আদারওয়াইজ ইটস নট লজিক্যাল। চাইলে সবই করতে পারেন, কম্পাইলার তো কিছু বলবে না, বাট লজিক্যাল না। ওকে, এনি কোশ্চেন? আচ্ছা, সব জায়গায় করা যাবে। কম্বো বক্সকে যদি ডিসেবল করতে চান, কম্বো বক্সের এফএক্স আইডি লাগবে। আইটেম সিলেক্ট করলে তাহলে কম্বো বক্সের অন অ্যাকশনে হ্যান্ডলার মেথড দিতে হবে। এখন কম্বো বক্সটা, আমাদের এই কম্বো বক্সটা কিন্তু কোনো ইভেন্ট হ্যান্ডলিং করে না। এই কম্বো বক্স ইজ ফর ইনপুট, যে আই এম সিলেক্টিং অ্যান আইটেম, ইভেন্ট ট্রিগার করবে এক্সিকিউট অপারেশন বাটন। আপনি যদি চান যে এইখানে ট্রান্সপোজ দেওয়ার সাথে সাথে ম্যাট্রিক্স 2 ডিসেবল হয়ে যাবে, কারণ ট্রান্সপোজ তো আর আপনি দুইটা ম্যাট্রিক্সে করবেন না, যে কোনো একটাকে করবেন, তো তখন এই যে এই কম্বো বক্সের আইটেম সিলেকশনের উপরেই ইভেন্ট হ্যান্ডলিং হবে। ইন দ্যাট কেস কম্বো বক্সের অন অ্যাকশনে গিয়ে আপনাকে ইভেন্ট হ্যান্ডলার মেথড বলে আসতে হবে। কোনখানে? এখন ধরেন আপনি এখান থেকে বললেন লেটস সে স্কুল, সিলেক্ট দ্য স্কুল, আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করলেন সিটিএস, তাহলে আরেকটা কম্বো বক্সে এসিটিএস এর মেজর গুলো দেখাবে, সিএসসি, ট্রিপল ই, ফিজিক্যাল সায়েন্স। কিন্তু আপনি যদি এসিটিএস এর জায়গায় এসবি সিলেক্ট করেন তাহলে সেকেন্ড কম্বো বক্সে এসবি এর আইটেম গুলো দেখাবে। এগুলো কি? এন্টারপ্রেনারশিপ,
মার্কেটিং ফাইন্যান্স ইনস্টেড অফ সিএসসি ট্রিপল ই। তাইলে সেকেন্ড কম্বো বক্সের যে আইটেমস ওগুলো আপনি ইনিশিয়ালাইজে সেট করবেন না। সেকেন্ড কম্বো বক্সের আইটেম সেট করতে হবে, অ্যাড করতে হবে। আইটেম অ্যাড করি না আমরা ইন দ্য অন অ্যাকশন হ্যান্ডলার অফ দ্য ফার্স্ট কম্বো বক্স। তাহলে ফার্স্ট কম্বো বক্সে আপনি একটা অন অ্যাকশনে একটা হ্যান্ডলার দিবেন। ওই হ্যান্ডলারটার নাম দিতে পারেন যে আপডেট মেজর কম্বো বক্স, মেজর লিস্ট কম্বো বক্স, হ্যাঁ, বা এরকম একটা নাম দিলেন অন ক্লিক বা অন অ্যাকশন। ওখানে গিয়ে আপনি দেখবেন যে এইটার গেট ভ্যালু সেটা কি সেটা কি এসিটিএস, নাকি সেটা কি এসবিই, নাকি সেটা কি আমাদের কি বলে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, নাকি লিবারাল আর্টস স্ল্যাশ। তাইলে যদি এইটার গেট ভ্যালু এসিটিএস হয়, দেন এই কম্বো বক্সের গেট আইটেমস ডট অ্যাড অলে গিয়ে সিএসই ট্রিপল ই ফিজিক্যাল সায়েন্স। এলস ইফ এটার গেট ভ্যালু যদি এসবিই হয়, তাহলে ওই কম্বো বক্সের গেট আইটেমস ডট অ্যাডে গিয়ে আপনি এন্টারপ্রেনারশিপ, ফাইন্যান্স, মার্কেটিং এসব দিবেন। দুইটা থাকে মানে কি? আরেকটাতে কি করবেন? তখন প্রথম কম্বো বক্সে যে প্রোডাক্টটা আমি দিচ্ছি, সেকেন্ড কম্বো বক্সে ওইটা আমি চাচ্ছি না যে ওটা দেওয়া যায়। এটা তো অনেক কিছু আছে। আপনি যখন প্রপার্টি অ্যাড করেন দেখবেন উইন্ডোজের অনেক ফিচার আছে, সেটিংসে গেলে দেখবেন, হ্যাঁ, যে আপনি ধরেন ওয়ার্ডে আপনি ফরম্যাটিং এ কি কি রাখতে চান, বা আপনি মেনুতে কি কি রাখতে চান। আপনার মেনু তো লিমিটেড জায়গা, কিন্তু দেখবেন বাম পাশেও দেখাবে 100টা অপশন, কিন্তু মেনুতে আপনি 10টা কোন 10টা রাখতে চান, তাহলে এই পাশ থেকে সিলেক্ট করলে অ্যাড দিলে এই পাশে চলে আসবে। তো সেটা তো করা যায়। বটম লাইন, আপনি যে কোনো নোডে আপনি হ্যান্ডলার মেথড দিতে পারেন। টিপিক্যালি আমরা বাটন ক্লিক করে মোস্ট অফ দা কাজ করি, অথবা মেনু আইটেমে ক্লিক করে আমরা মোস্ট অফ দা কাজ করি। তাহলে আপনার যে মোস্ট অফ দা গোলস ফাংশনালিটি, স্টুডেন্টের 10টা গোল, হ্যাঁ, ইভ্যালুয়েট ফ্যাকাল্টি, তারপরে রেজিস্টার কোর্স, ডিক্লেয়ার মেজর, পে বিল, প্রিন্ট ট্রান্সক্রিপ্ট, এই যে আপনার মেথডস গুলো, এই মেথডস গুলোকে কল করার জন্য আপনার যে হ্যান্ডলার মেথড থাকবে সেগুলো টিপিক্যালি বাটনের অন ক্লিক অথবা মেনু আইটেমের অন ক্লিক। যদি আপনি এখানে দেখেন, এখানে কি করতেছি আমরা, হয় আমরা মেনু ইউজ করতেছি, তাই না, অথবা আমরা এই যে বাটন বা আইকন ক্লিক ইউজ করতেছি সোর্স অফ দ্য ইভেন্ট হিসাবে। তাহলে সোর্স অফ দ্য ইভেন্ট হিসাবে কিন্তু আমরা কম্বো বক্স কম ইউজ করছি। এটা একটা ড্রপ ডাউন, এখান থেকে কিন্তু আমি সিলেক্ট করতেছি। এখন এইখানে কি কোনো অন অ্যাকশন আছে না নাই বলেন? এখন যদি আমি এখানে সিলেক্ট করি কি হবে? অন অ্যাকশন আছে, কারণ আমি আলাদা কোনো বাটন ক্লিক করতে হয় নাই ট্যাব চেঞ্জ করার জন্য। তাহলে এই সিলেকশনের উপর বেস করে ট্যাব চেঞ্জ হচ্ছে, তার মানে এইখানে আমার এই ড্রপ ডাউনেও অন অ্যাকশন আছে। এটা যদি শুধু সিলেকশনের জন্য হইতো, বাটন ক্লিক করলে ট্যাব চেঞ্জ হবে, তখন এটার হ্যান্ডেলও রাখতো না, তখন শুধু আমি ওটাকে ইনপুট হিসেবে রিড করতাম। কিন্তু এখন আমার ওই সিলেকশনটাই আমার ইভেন্টের সোর্স হিসেবে কাজ করতেছে। হ্যাঁ, ওইটার আইটেম তো আর তখন আপনি ইনিশিয়ালাইজে দিবেন না, বা ইনিশিয়ালাইজে দিয়েও থাকেন সেটা তখন চেঞ্জ করে দিবেন এই প্রথম কম্বো বক্সের অন অ্যাকশনে গিয়ে। আচ্ছা, চেক বক্সের কোনো অন অ্যাকশন, চেক বক্স কি সিলেকশন না অন অ্যাকশন? ইট ক্যান বি বোথ। সিলেকশনের একটা এক্সাম্পল দেন। জেন্ডার কেন চেক বক্স দেয়? আপনি তো মেল ফিমেল একসাথে সিলেক্ট করতে পারেন। জেন্ডার উইল বি রেডিও বাটন। চেক বক্সের কথা বলেন। ইনপুট হিসাবে দিচ্ছেন এরকম একটা বলেন যে চেক বক্সটা চেক না আনচেক, দ্যাটস অ্যান ইনপুট। যে আপনি টার্মস এন্ড কন্ডিশনস এগ্রি করলেন কিনা। হ্যাঁ, অথবা আপনার ক্ষেত্রেও হতে পারে যে এনজয়িং স্কলারশিপ চেক বক্স বা হ্যাজ স্কলারশিপ। তাইলে আপনি যখন ফাইন্যান্সিয়াল এডের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন, ওটা একটা ইনপুট হতে পারে যে আর ইউ এনজয়িং স্কলারশিপ অলরেডি,
একটা চেক বক্স। তো হতে পারে যে আপনি আগে কখনো স্কলারশিপ পান নাই, এইবারই আপনি চাচ্ছেন। আবার হতে পারে যে ইউ আর রিপিটিং স্টুডেন্ট, ইউ আর অলরেডি হ্যাভিং স্কলারশিপ, ইউ ওয়ান্ট টু কন্টিনিউ। তো তখন ওই চেক বক্স আপনি যদি টিক দেন তার মানে ইউ আর অলরেডি হ্যাভিং স্কলারশিপ। আর যদি আনটিক থাকে তাহলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি স্কলারশিপ। তাহলে এখানে চেক বক্সটা কিন্তু ইনপুট হিসেবে কাজ করছে, একটা বুলিয়ান ফিল্ডের ইনপুট। কিন্তু চেক বক্সটা ইভেন্টেড সোর্স হিসেবে কাজ করবে, এটার একটা এক্সাম্পল দেন। আমরা অনেক এক্সাম্পল দিতে পারি, উনি যেটা বলছেন সেটাও একটা এক্সাম্পল। টার্মস এন্ড কন্ডিশন যদি আপনি চেক করেন তখন সাবমিট বাটন এনেবল হবে, আদারওয়াইজ সাবমিট বাটন ডিসেবল। তাহলে যে সাবমিট বাটনটাকে এনেবল করতেছে কে? চেক বক্স সিলেক্ট করলেই ওটা এনেবল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে চেক বক্সের অন ক্লিক বা অন অ্যাকশন বাটনটাকে এনেবল করতেছে, আর ইনিশিয়ালাইজে বাটনটা ডিসেবল করা। কন্ট্রোলারের ইনিশিয়ালাইজে বাটনটা ডিসেবল করা। সো আপনি যখন ওই পেজে ঢুকতেছেন দেখতেছেন বাটন ডিসেবল। টার্মস এন্ড এগ্রি টু টার্মস এন্ড কন্ডিশন চেক বক্স দেওয়ার সাথে সাথে বাটন এনেবল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আপনি বাটন এনেবল করার জন্য তো আলাদা কোনো বাটন ক্লিক করেন নাই, চেক বক্স ক্লিক করলেই ওটা, তখন চেক বক্সটা কিন্তু ইভেন্টেড সোর্স হিসেবে কাজ করতেছে, নট অ্যাজ এ ইনপুট। বাটন তো আছেই, বাটনের এফএক্স আইডিও আছে, লাগবে এনেবল করার জন্য। So in your initialize method of the controller class, the button is disabled. তাহলে বাটনের এফএক্স আইডি যদি হয় সাম বাটন, তাহলে সাম বাটন ডট সেট ডিসেবল ট্রু, এইটা ইনিশিয়ালাইজে করা আছে। অথবা সাম বাটন ডট সেট এনেবল ফলস, যে কোনো একটা করলেই হবে। সেট ডিসেবল ইউজ করলে ট্রু, সেট এনেবল ইউজ করলে ফলস, তাহলে বাটনটা শুরু থেকেই ডিসেবল হয়ে থাকবে। এখন আপনি চেক বক্সে যখনই ক্লিক করলেন চেক বক্সের অন অ্যাকশনে চলে যাবে, যদি আপনি ওটাকে ইভেন্ট হিসেবে ইউজ করতে চান। তো চেক বক্সের অন অ্যাকশনে গিয়ে আপনি চেক বক্সকেই টেস্ট করবেন। ইফ দ্য চেকবক্স আইডি ডট ইজ সিলেক্টেড যদি ট্রু হয় তাহলে সাম বাটন ডট সেট এনেবল ট্রু, অথবা সাম বাটন ডট সেট ডিসেবল ফলস, তখন বাটনটা আবার অটোমেটিক এনেবল হয়ে যাবে। এনেবল হইলে আবার আপনি বাটনের আবার একটা মাউস অন ক্লিক দিয়ে রাখছেন, এনেবল না হইলে মাউস অন ক্লিক ইভেন্ট আর কাজ করবে না। তো তখন আপনি আবার ওই ইভেন্টটাকে রেডি করে রাখছেন, এখন ক্লিক করলে যা হবে। বুঝা যায়? আছে, হ্যাঁ। এখানে আমরা ইনিশিয়ালাইজে কি করছি, কম্বো বক্সের আইটেম গুলো অ্যাড করে রাখি। আমি তো চাই যে এটা যখন আসবে আমি তো কম্বো বক্সের আইটেম তো আমাকে চেক করতে হবে, তাই না? এখানে এরর দিচ্ছে কেন? ওই যে অ্যারে লিস্ট ইম্পোর্ট করি নাই। তাহলে আমি যখন কম্বো বক্সটা আসবে তখন আমি চাই যে আমার কম্বো মানে এফএক্সএমএলটা যখন লোড হবে, I want the items of the combo box to be ready for selection. আমাকে যদি একটা বাটন ক্লিক করতে হয় যে অ্যাড আইটেম টু কম্বো বক্স, দ্যাট ডাজন্ট মেক মাচ সেন্স। তাহলে ওইটা আমাকে ইনিশিয়ালাইজে করতে হবে। এই যে দেখেন অলরেডি আইটেমস গুলো অ্যাড হয়ে আছে। কপি করে আপনি যে ফুল টেক্সট জেনারেট করবেন, এখানে এই যে ভিউ ফুল কন্ট্রোলার, এই যে ফুল দিবেন, ফুল দিলে ইনিশিয়ালাইজ সহ আসবে, এটাকে পুরো ধরে ওটা রিপ্লেস করে দিবেন, তাইলেই হবে। আপডেট করা লাগবে ফার্দার চেঞ্জ করলে, মানে ওটা রিপ্লেস করার আগে এফএক্সএমএলটা সেভ করে নেবেন। এই যে দেখেন এখানে ইনিশিয়ালাইজ সহই চলে আসছে, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা। তো এখন আমাদের ইনিশিয়ালাইজ আমরা কি করেছি, আমরা যেটা করেছি উই জাস্ট বেসিক্যালি কন্ট্রোলারে যেতে হবে। হ্যাঁ, এই যে কম্বো বক্সের আইটেম গুলো অ্যাড করছে, একটা একটা করে অ্যাড করতে পারেন, অ্যাড অল দিয়ে একসাথেও দিতে পারেন। গেট আইটেমস আমাকে কি দেয়, কম্বো বক্সের ভেতরে যে কালেকশনটা আছে, জেনেরিক ক্লাস কালেকশন ক্লাস বলছি না আমরা, অ্যারে লিস্ট। হ্যাঁ, তাহলে কম্বো বক্সের ভেতরে একটা অ্যারে লিস্ট আছে, অ্যারে লিস্টের নাম কি? আমরা যে 1D অ্যারে একটু আগে আলোচনা করলাম ওটার নাম কি ছিল? 1D ARR, 2D ARR। তাইলে এই কম্বো বক্সের ভিতরে যে অ্যারে লিস্ট আছে ওটার নাম কি? না, সেটা তো অ্যারে লিস্টের টাইপ।
কিন্তু অ্যারেলিস্টের নাম থাকবে না একটা, আইটেমস, কারণ গেটারের নাম হচ্ছে গেট আইটেমস। ওই অ্যানালিস্টের তো কম্বো বক্সের ফিল্ড, তা আপনার গেটারের নাম যদি হয় গেট সিজিপিএ, হোয়াট ইজ দ্য ফিল্ড নেম? সিজিপিএ। তাহলে গেটারের নাম যদি হয় গেট আইটেমস, হোয়াট ইজ দ্য ফিল্ড নেম? এইগুলো এখন দেখেই আপনাকে বুঝে ফেলতে হবে, কোড ভিতরে ঢোকার দরকার নাই। কম্বো বক্স ক্লাস খুলে দেখতে হবে না, আপনি এখানে দেখেই বুঝতেছেন ওকে ইটস এ গেটার, তার মানে এই ফিল্ডটা হচ্ছে আইটেমস, তার মানে ওর ভিতরে একটা অ্যারে লিস্ট আছে, তাহলে আইটেমস হচ্ছে অ্যারে লিস্টের নাম, তাহলে অ্যাড হচ্ছে অ্যারে লিস্ট ক্লাসের মেথড, তাহলে এখানে মেথড ট্রেন হয়েছে কম্বো বক্স ক্লাসের গেট আইটেমস ট্রেন্ড উইথ অ্যারে লিস্ট ক্লাসের অ্যাড। তো এই যে আপনি অ্যারে লিস্ট ক্লাসের অ্যাড মেথডে একটা একটা করে অ্যাড করতে পারেন, যেহেতু আপনি বলছেন আমার অ্যারে লিস্ট স্ট্রিং টাইপ কম্বো বক্সটা, কম্বো বক্স স্ট্রিং টাইপ কেন? কারণ ওর ফিল্ড হচ্ছে জেনেরিক, দ্যাটস ওয়াই কম্বো বক্স ওয়াজ জেনেরিক। তা আপনার ইনিশিয়ালাইজ মেথড, আপনার যে কন্ট্রোলার ক্লাস কিন্তু আপনাকে কোশ্চেন মার্ক দিবে, কারণ ও তো জানে না যে আপনি কি রাখতে চান, তাই না? আপনি কি স্ট্রিং রাখবেন না ইন্টিজার রাখবেন না কি রাখবেন, তো ও কিন্তু আপনাকে বলবে এটা জেনেরিক, এই যে কোশ্চেন মার্ক। এখন আপনি কন্ট্রোলারে গিয়ে এটাকে রিপ্লেস করবেন, যদি স্ট্রিং রাখতে চান আইটেম গুলো স্ট্রিং করে দিবেন, যদি ইন্টিজার রাখতে চান ইন্টিজার করে দিবেন। সো আমরা যেহেতু বলেছি যে আমাদের কম্বো বক্সের এলিমেন্ট গুলো হবে, অর্থাৎ অ্যারে লিস্টের এলিমেন্ট গুলো হবে কম্বো বক্সের ভেতরে যে অ্যারে লিস্ট, অর্থাৎ ম্যাট্রিক্সের ভেতরে যে ভ্যালস, ম্যাট্রিক্সের ভেতরে ভ্যালস, ভ্যালসের টাইপ ইন্টিজার, কম্বো বক্সের ভেতরে অ্যারে লিস্ট, অ্যারে লিস্টের এলিমেন্টের টাইপ স্ট্রিং। ওকে, সিমিলার অ্যানালজি। তো এই জন্য আমরা এখানে স্ট্রিং দিচ্ছি এক মেথডে। এখানে যদি আমি বলতাম ইন্টিজার, তাহলে এখানে ইন্টিজার ভ্যালু দিতাম। এইটা করেছি ইনিশিয়ালাইজে, আর ওই যে আমাদের ইন্ডেক্স দুইটা 0 0 করে রেখে দিয়েছি শুরুতে, তাইলে এফএক্স রোল হবে, ইন্ডেক্স গুলো 0 0 থাকবে M1 এর জন্য, মানে ট্র্যাক করার জন্য, বাটনের ক্লিক ট্র্যাক করার জন্য। বাটন ক্লিকের উপর বেস করে ইন্ডেক্স ডিসাইড হবে। তো সেই ইন্ডেক্স তো আসলে ভ্যালের সাইজ লুপ দিলে হবে না, এখানে আমাকে ক্লিক ট্র্যাক করতে হবে, সো এই জন্য আমরা দুইটা ভেরিয়েবল ইউজ করতেছি। তাহলে এইটুকুই আমার ইনিশিয়ালাইজের কাজ। এখন আপনি যদি একটা বাটনকে শুরু থেকে ডিসেবল করে রাখতে চান, সেটাও আপনি এখানে করে রাখতে পারেন। আপনার ধরেন মেল ফিমেল, বা ধরেন আপনি স্কলারশিপ ধরে নেওয়া হচ্ছে আপনি পান, তাহলে চেক বক্সটাকে আপনি ইনিশিয়ালাইজে এনেবল করে রাখতে পারেন, তাইলে আপনি এফএক্সএমএল এ ঢুকলেই দেখবেন যে হ্যাভিং স্কলারশিপ চেক দেওয়া, কারণ আপনার না থাকলে আপনি আনচেক করে দেবেন, সেটাও করতে পারেন। তো এরকম অনেক পসিবিলিটি, স্কাইজ দ্য লিমিট, তাই না? তাহলে আজকে জি, আইটেম তো ডিসেবলের কিছু না, ওটা তো হিডেন, আপনি ক্লিক করলেই তো ওটা আসবে, তো ওটা আপনি দেখতে চাচ্ছেন বলেই তো ক্লিক করছেন, তাহলে ওটা ডিসেবল হবে কেন? আমি যখন ভ্যালু দিব তখন আমি অ্যাডটা ইনেবল হচ্ছে, আর যখন আমি এখন ম্যাট্রিক্সে ভ্যালু দেবো তখন আমি ট্রান্সফার করতে পারবো, বাট অ্যাডটা ডিসেবল, কারণ আমি দুটো ম্যাট্রিক্সে ভ্যালু দেই। তো একদম না না, আইটেম ডিসেবল এনেবল করা যাবে না। আপনি কখনো দেখছেন যে ড্রপ ডাউন লিস্টের কিছু আইটেম জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি এনেবল, মার্চ এপ্রিল ডিসেবল এবং দেখছেন কোথাও? না, এটা তো একটা কালেকশন। ওকে, স্ট্রিং, এগুলো অবজেক্টগুলো তো স্ট্রিং। এখন স্ট্রিংকে যদি এনেবল ডিসেবল করা না যায়, আপনি করবেন কিভাবে? ইন্টিজারকে যদি এনেবল ডিসেবল করা না যায়, ইন্টিজার ক্লাসে মেথড থাকতে হবে তো এনেবল। ইন্টিজার, স্ট্রিং এগুলো তো নোড না, এগুলোও ক্লাস, কিন্তু এফএক্সএমএল নোড না। তাহলে এফএক্সএমএল নোড না হইলে আপনি এনেবল ডিসেবল করবেন কিভাবে? ইউ ক্যান এনেবল ডিসেবল, অ্যাপ্লাই কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড, বর্ডার, এসব আপনি এফএক্সএমএল নোডে করতে পারবেন। এফএক্সএমএল নোডও ক্লাস, কিন্তু স্ট্রিং ইজ নট এ এফএক্সএমএল নোড ক্লাস। আপনার মডেল ক্লাস ইজ নট এন এফএক্সএমএল নোড ক্লাস। কম্বো বক্স তো নোড, আপনি যেটা ড্র্যাগ করে নিয়ে বসাতে পারবেন সেটাই নোড। এফএক্স লাইব্রেরি থেকে যেগুলো আসবে সেগুলো সব নোড। না, কম্বো বক্সকে ডিসেবল করে রাখতে পারেন। আইটেম কোথাও দেখছেন আপনি কম্বো বক্স ড্রপ ডাউন লিস্টের একটা আইটেম ডিসেবল করা? মেনুতে করা সম্ভব, মেনুতে করা সম্ভব। এই এখানে দেখেন, এখানে সবগুলো এনেবল আছে, কিন্তু এরকম কিছু অ্যাপ্লিকেশন আপনার থাকতেও পারে, দেখবেন যে সবগুলো এনেবল না, দু একটা ডিসেবল আছে। কারণ কি? কারণ এটা মেনু, এগুলো হচ্ছে মেনু আইটেম, তাহলে মেনু একটা নোড, মেনু আইটেমও একটা নোড, তাহলে ইন্ডিভিজুয়াল মেনু আইটেমকে আপনি ডিসেবল করতে পারেন।
কিন্তু স্ট্রিং ইন্টিজার তো আর এফএক্স নোড না। মেথড নেই এরা আপনার মডেল ক্লাস না হইতে পারে, এটা লাইব্রেরি ক্লাস, কিন্তু এরা তো নোড না, এফএক্স নোড না। র্যান্ডম ক্লাস কি এফএক্স এর নোড? এটা আপনারও মডেল ক্লাস না, এটা একটা ইউটিলিটি ক্লাস। তাহলে ইউটিলিটি ক্লাসকে তো আপনি এনেবল ডিসেবল, আপনি ভিজুয়ালি কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন অনলি whoever qualifies to be a node of your FXML. হায়ারার্কিতে যেগুলো দেখতে পাবেন শুধু সেগুলোকেই আপনি ভিজুয়ালি এফেক্ট করতে পারবেন। তাহলে আজকে আমরা মোটামুটি একটু আগালাম। আমাদের নেক্সট ক্লাস হচ্ছে আপনাদের সাথে সানডে। সানডেতে আমরা নেক্সট ক্লাসে যেটা দেখব টেবিল কিভাবে ইউজ করতে হয়। ওকে, আইরাস এর মিনি প্রজেক্টটা হচ্ছে না, মিডের আগে তো আর আমাদের তিনটা ক্লাস আছে, ওইখানে আমরা টেবিল ইউজ করব। হইতেই পারে আমরা আইরাস মিনি প্রজেক্টে এই টেবিলটা করতে পারি। আইরাস মিনি প্রজেক্টটা হলো যে আইরাসের 2-4টা ইউজার নিয়ে তার 2-4টা গোলের জন্য আমি একটা ড্যাশবোর্ড বানাবো এবং সেখান থেকে কিছু, তাইলে পরে কি হবে আপনি আপনার নিজের প্রজেক্টে রিলেট করতে পারবেন। এরকম একটা সিঙ্গেল কাজের জন্য একটা প্রজেক্ট, এটা বোধহয় আর করবো না আমি, কারণ ওটা কোনো সেকশনের নামে নাই, ওটা সেকশনের নামে আমি ইচ্ছা করে রাখি নাই, কারণ ওটা কপি হবে না, প্রত্যেক সেকশনের জন্য নতুন করে বানানো হবে, ওটা একটাই কপি থাকবে, প্রত্যেক সেকশনে কিছু কিছু করে ইমপ্রুভমেন্ট হবে। তো দেখা গেলো যে আপনার সেকশনে যে কাজটা অলরেডি করা হয়ে গেছে সেটা ওদেরকে শুধু দেখানো, আবার ওদের ওখানে কিছু নতুন অ্যাড করা যেটা আপনাদেরকে দেখানো, তাহলে কি হবে জিনিসটা কুইকলি ফর্ম করবে, কুইকলি ওটা আস্তে আস্তে একটা মিনি প্রজেক্টে দাঁড়া যাবে। আপনাদের তো ফুল ফ্লেজ প্রজেক্ট, কারণ এখানে তো আমি ক্লাসের কতটুকু করে দেবো, আমি 2-3টা হয়তো, ফর এক্সাম্পল ফ্যাকাল্টি, স্টুডেন্ট, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, রেজিস্টার, এই 4টা ইউজার নিয়ে আমি হয়তো 1-2টা করে গোল একটা ড্যাশবোর্ড করে করব, যেখানে আমাদের পলিমরফিজম সব কনসেপ্টের ইউটিলাইজেশন থাকবে, ফার্ট এগুলো সবই থাকবে। টেবিল আপনার মিড টার্মে থাকবে, মিড টার্মের প্যাটার্ন তো আমি বলে দিচ্ছি অলরেডি। কম্বো বক্সে কি থাকে, কম্বো বক্সের ভেতরে কি থাকে, শোনেন যাওয়ার আগে, কম্বো বক্সের ভেতরে কি থাকে না, ভেতরে ফিল্ড হিসাবে অ্যারে লিস্ট, টেবিল ভিউর ভেতরে অ্যারে লিস্ট থাকে, কিন্তু কম্বো বক্সের অ্যারে লিস্টের এলিমেন্ট কি, স্ট্রিং অথবা ইন্টিজার। টেবিলের ভেতরে যে অ্যারে লিস্ট ওটার এলিমেন্ট কি, অবজেক্ট, রো, এক একটা রো এক একটা অবজেক্ট ইনফরমেশন। প্রোডাক্ট টেবিল, তাহলে প্রোডাক্ট রো গুলো দেখাচ্ছেন, প্রোডাক্ট অবজেক্ট গুলো এক একটা অবজেক্ট এক একটা রোতে দেখাচ্ছেন। তাহলে আপনার টেবিলের যে অ্যারে লিস্ট এটা টাইপ হবে আইদার প্রোডাক্ট অথবা এমপ্লয়ি, তাহলে এমপ্লয়ি টেবিল আপনি এমপ্লয়ি রো গুলো দেখাবেন, তার মানে এক একটা এমপ্লয়ি অবজেক্ট এক একটা রোতে যাবে। তাহলে টেবিলের ভেতরে যে অ্যারে লিস্ট দ্যাটস এ কালেকশন অফ এমপ্লয়ি, কম্বো বক্সের যে অ্যারে লিস্ট দ্যাটস এ কালেকশন অফ স্ট্রিং অর ইন্টিজার। কিন্তু টেবিলের ওটা ইন্টিজার তখনই হবে যদি একটাই কলাম থাকে, হুইচ ইজ আনলাইকলি। নর্মালি টেবিল মানে মাল্টিপল কলামস থাকবে, তো মাল্টিপল কলামস মানে মাল্টিপল ফিল্ড থেকে ভ্যালুগুলো আসবে, এক একটা রো এক একটা অবজেক্ট থেকে আসবে। তার মানে টেবিলের যে কালেকশন অ্যারে লিস্ট দ্যাটস দ্য অ্যারে লিস্ট অফ সাম ক্লাস, প্রোডাক্ট, এমপ্লয়ি, ফিল্ড গুলো কলাম হয়। আপনি যে কোনো একটা টেবিল দেখেন না, প্রোডাক্ট টেবিলে কি থাকে, ফার্স্ট কলামে কি থাকে, প্রোডাক্ট আইডি, প্রোডাক্ট নেম, ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং, প্রাইস, ডেট অফ এক্সপায়ারি। তাহলে এই যে পুরো রো এটা একটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশন, পরের রোতে আরেকটা প্রোডাক্টের ইনফরমেশন, তাহলে ওগুলো এক একটার এক একটা অবজেক্ট। বুঝতে পারছেন? জি, ঠিক আছে। তা এটা কি বলে, সে দিচ্ছে না কেন? হ্যাঁ, ও এটা কি বলতেছে, ওবিএস কারেন্টলি অ্যাক্টিভ।